मानव जन्मटा पाइले कौन हम मत मनुष्य शरीर मिलला मनुष्य शरीरटार मर्यादा रखिपारे हम ना पशु भाया काम कले कौन हम दी गुड़िया पशु है खाली चिता तिलक मारी पकड़े हम से चिता तिलक मर्यादा रखिपारे हम कौन कह बिराड़ी वैष्णव है बिराड़ी वैष्णव चिता तिलक काटिदे हम मर्यादा रखा गेरुआ लुगा पिंधे हम ना दंड धरदे हम तार मर्यादा रखार अच्छे मुकुट पिंधिकी रजा हो हम कि रजपदर मर्यादा रखार अच्छे तार मुकुटा तार बोझ से मनुष्य जन्मटार मनुष्य पणिया रही भगवान सबू जो सबू जीव सृष्टि करी 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 असंतुष्ट है नर तनु सृष्टि कले संतुष्ट कहीं धर्म ही तेषा अधिक विशेष अन्य जीव अपेक्षा पशु लक्ष्य जीव अपेक्षा धर्म आचरण नर शरीर ही हुए अन्य शरीर एपरिक उच्च देव दानव गंधर्व शरीर में सहज नहीं तेणु नर शरीर नर देह मनुष्य जन्म सबुठ गुरुत्वपूर्ण अर्थात जन्म सार्थक हम परिभ्रमण कर इष्ट प्राप्ति हेले सबई पुंसा परधर्म जत भक्ति अधोक्षते अहैतुकी अप्रतिहता दया मासु प्रसिद्ध जीवर परम धर्म होची अधोक्षत वस्तु को भक्ति करवा अधोक्षत वस्तु कौन है क्या अधोक्षत वस्तु कहा यीशु ख्रीष्ट कि मोहम्मद कि विष्णु कि बुद्ध जैन किसी कहा भागवत निरपेक्ष शास्त्र पार्शियलिटी ना अधोक्षत वस्तु कहले जी जहाँ बुझला बुझ अधोक्षत वस्तु को भक्ति कर नाम जीवन परम धर्म द्वारा आत्मा प्रसन्नता लाभ करे आत्मा संतुष्ट है अधोक्षत वस्तु कौन अक्षत वस्तु को नीच कर न्यून कर जी प्रकाश पाए सी अधोक्षत जगतटा अक्षज इंद्रियज इंद्रियातीत से अधोक्षत इंद्रियातीत आम कौन कर साधन बल सबुठ इंद्रियातीत स्तर को कौटी जापर इंद्रियातीत वस्तु है अद्वय सत्य एब्सोल्यूट ट्रुथ अद्वय सत्य अद्वय सत्य वस्तु को तीन भाग में विभक्त कराई ब्रह्म परमात्मा भगवान तेणु मनुष्य जीवन कर्तव्य हूँ तत्व जिज्ञासा करने मनुष्य पक्षर संभव अन्य जीव पक्षर संभव नहीं तेणु तत्व क्या जाए ना वदंती तत्व वितस्तत्व जज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति विधीयते अद्वय तत्व होती तत्व पुरुष से तत्व पुरुष को साधक मैंने तीन प्रकार अनुभव करती ब्रह्म परमात्मा भगवान है ये अद्वय सत्य को पाइबा किपरि पाइबा कौन दरकार निरोग शरीर दरकार हमन बलशाली शरीर दरकार हमन मानसिक सुख दरकार हमन उत्तम वैदिक ज्ञान दरकार हमन वेद कही नायमात्मा बलहीन लभ्य नच प्रमादात नच वाक्य लिंगम से अधोक्षज वस्तु को दुर्बल व्यक्ति लाभ कर दुर्बल व्यक्ति दुर्बल किए हरिभजन गोटे शक्ति दरकार
ଦେହର ମନର ଶକ୍ତିରେ ହରିଭଜନ ହବ ନାହିଁ, ହରିସେବା ହବ। ଆତ୍ମାର ବଳ ଦରକାର। ମନ ଖୁସି ଅଛି ହରିଭଜନ ହବନି, ଦେହ ନିରୋଗ ଅଛି ହରିଭଜନ ହବନି। ଦେହ ମନର କାମ ନାହିଁ, କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ହରିସେବା କରିବା। ଦେହ ମନରେ କିଏ ଆତ୍ମାର ବଳ ଦରକାର। ଅପ୍ରାକୃତ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଅପ୍ରାକୃତ ବସ୍ତୁର ଅପ୍ରାକୃତ ଶକ୍ତି ଦରକାର। ନିର୍ଗୁଣ ବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମାରେ ବଳ କେମିତି ଆଇବ? ହରିଭଜନ କରିବାକୁ ଗୋଟେ ବଳ, ଗୋଟେ ହରିଭଜନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା। ସେ ଇଚ୍ଛାଟା ମନରୁ ସୃଷ୍ଟି ହବ ନାହିଁ। ମନଟା ଜଡ଼, ଦେହ ବି ଜଡ଼। ମନ ଜଡ଼, ଦେହ ଜଡ଼। ସେ କୋଉଠୁ ହରିଭଜନ କରିବ? ହରିଭଜନ ତ ହେଇନି ବୋଲି ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି। ସ୍ଥୂଳ ସତ୍ତା ସୂକ୍ଷ୍ମ ସତ୍ତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି ହରିଭକ୍ତି ଅଭାବ। ଆଉ ସିଏ କୋଉଠି ହରିଭକ୍ତି କରିବ? ହରିଭକ୍ତି ହେଲେ ତ ସିଏ ମୃତ୍ୟୁ ଲାଭ କରିବ। ହରିଭକ୍ତି ଯଦି ଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ, ସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସତ୍ତା ଦିଟା ଜିରୋ। ସେ ଦିଟା ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହରିଭଜନରେ ବାଧା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା କିଛି ନାହିଁ ହରିଭକ୍ତିରେ। ଭୂମିକା ରହିଲା ନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଆତ୍ମା। ସେ ଆତ୍ମାକୁ ଗୋଟେ ବଳ ଦରକାର। ସେ ବଳଟା କିଏ ଦେବ? ନା ସେ ବଳଟା ଯିଏ ଦିଅନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବଳଦେବ। ବଳଭଦ୍ର ବଳଶ୍ରେୟାତ୍। ସେ ବଳଟା ଯିଏ ଦିଅନ୍ତି ବଳଦେବ। ବଳଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ସନ୍ଧିନୀ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭୁ। ପରାସ୍ୟ ଶକ୍ତି ବିବିଧୈବ ଶ୍ରୂୟତେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଜ୍ଞାନ ବଳ କ୍ରିୟା च। ଜ୍ଞାନ ସମ୍ବିତ, ବଳ ସନ୍ଧିନୀ, କ୍ରିୟା ଲାଦିନୀ। ସ୍ୱରୂପ ଶକ୍ତି, ଜୀବ ଶକ୍ତି, ଜଡ଼ ଶକ୍ତି, ସବୁ ଶକ୍ତି ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ସେ ସନ୍ଧିନୀ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ବଳଦେବ। ସମ୍ବିତ ବାସୁଦେବ, ଲାଦିନୀ ରାଧାରାଣୀ। ତେଣୁ ସେ ସନ୍ଧିନୀ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭୁ ସୂତ୍ରରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ବଳଦେବ, ବଳଦେବଙ୍କର ବିନା କୃପାରେ ନାହିଁ। ସେ ବଳଦେବଙ୍କର ଶକ୍ତି ରହିଛି ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଠାରି। ତେଣୁ ତାକୁ ଅଭିନ୍ନ ବଳଦେବ। ହେଲେ ଇଏ ବଳଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ମୂଳ ସ୍ୱୟଂ ରୂପ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବିସ୍ତାର। ପ୍ରଥମ ବିସ୍ତାର ତାପରେ ବଳଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚତୁର୍ଭୁଜ ପ୍ରଭବ ବୈଭବ ପ୍ରକାଶ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୋଟି କୋଟି ରୂପ ବଳଦେବଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି। ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ତାହେଲେ ସେ ବଳଦେବ ଯଦିଓ ଲୀଳାବଶତଃ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଗ୍ରଜ ଭୂମିକାରେ ରହନ୍ତି, ତଥାପି ଦାସ୍ୟ ତାଙ୍କର। ସିଏ ଭାଇ ରୂପରେ ଦାସ, ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ବାପା ମା ରୂପରେ ଦାସ, ସାନ୍ଦୀପନୀ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଦାସ। ସମସ୍ତେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ତାଙ୍କର ଆଣ୍ଡାରୀ, ସବୁ ସବାଳିନାରୀ। ମୁଁ ତାର ଗୁରୁ ହେଇଛି, ତା ଚୁଟି ଧରି ନଚେଇବି ନାହିଁ। ମୁଁ ବାପା ହେଇଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଛେଚିଦେବି। ବାପା ହିସାବରେ ସେ ଭକ୍ତ। ଯିଏ ଯୋଉ ଭୂମିକାରେ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି। ହେଲେ ବଳଦେବ ବଡ଼ ଭାଇ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ପ୍ରାୟ 10 ପ୍ରକାର କୃଷ୍ଣ ସେବା କରନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଘର, ମନ୍ଦିର, ଭବନ। ଏ ଭବନ ହେଉଛି, ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ବଳଦେବଙ୍କର ଶକ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସିଂହାସନ ବଳଦେବ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶଯ୍ୟା ବଳଦେବ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉପବୀତ ବଳଦେବ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦୁକା ବଳଦେବ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଛତ୍ର ବଳଦେବ, ଆଉ ବସନ ଭୂଷଣ ସବୁ ବଳଦେବ। ଆଉ ଅଗ୍ରତ। ଏହିପରି 9 ପ୍ରକାର ସେବା କରନ୍ତି। 9 ପ୍ରକାର ସେବା କରିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମଧୁର ରସରେ ସେବା କରି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି 4ଟା ଶାନ୍ତ ଦାସ୍ୟ ସଖ୍ୟ ବାତ୍ସଲ୍ୟ। ମଧୁର ନାହିଁ। ପୁରୁଷ ପାଖରେ ମଧୁର କରାଇ ମଧୁର ହବ ବୋଲି ସ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ହବ। କିଙ୍କରୀ ଦାସୀ ଫରକ ହବ। ଛୋଡ଼ ପୁରୁଷ ଅଭିମାନ କିଙ୍କରୀ ହୋଇತು ଆଜ କାନ। ପୁରୁଷ ଅଭିମାନ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ତୁମର ଦାସୀ ହେଲି। ହେନ ରାଧିକା ଚରଣ ତଳେ ଭଗତୀ ବିନୋଦ କାନ୍ଦିଆ ବୋଲେ ତୁୟା ଗଣ ମାଛେ আমারে করি কিঙ্করি করিয়া রাখো আপন। হেন রাধা দাস্য যা কর মন ভগতী বিনোদ পড়ে তাহার চরণ।
ରାଧାଦାସ୍ୟ ଦରକାର। କୃଷ୍ଣଦାସ୍ୟଠୁ ରାଧାଦାସ୍ୟ ଆହୁରି ବଳିଷ୍ଠ ମୂଲ୍ୟବାନ। ସେଥିପାଇଁ ହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଘରକୁ ହବ। କିନ୍ତୁ ବଳଦେବ ପୁରୁଷ, ସିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଭଳିଆ ମୁଁ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ସେବା କରିବି। ହେଲେ ସେଇଟାକୁ ଭଗବାନ ପୂରଣ କଲେ କ'ଣ ନା ବଳଦେବଙ୍କର ସନ୍ଧିନୀ ଶକ୍ତି, ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଭାଦିନୀ ଶକ୍ତି, ଦିଟାକ ମିଶେଇକି ଗୋଟେ ନାରୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଅନଙ୍ଗ ମଞ୍ଜରୀ। ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ସାନ ଭଉଣୀ, ସେ ଅନଙ୍ଗ ମଞ୍ଜରୀ ହିସାବରେ ସେବା କରିବେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ଅସମ୍ଭବ ସବୁ ତାଉଟେ ଏହା କାମ ହବ। ଯେତିକି କାମ ତାକୁ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ। ସିଏ ଅନଙ୍ଗ ମଞ୍ଜରୀ। ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଲୀଳାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ବଳଦେବଙ୍କର ଏସବୁ ଲୀଳା। ଗୋଲକ ଦି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ସମ୍ଭୋଗ ଆଉ ଗୋଟେ ବିପ୍ରଲମ୍ବ, ମିଳନ ବିଚ୍ଛେଦ। ଶୃଙ୍ଗାର ରସଟା ମିଳନ ବିଚ୍ଛେଦ ଦି ଭାଗ ହେଇଛି। ମିଳନ ବା ସମ୍ଭୋଗରେ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା, ବିପ୍ରଲମ୍ବ ବା ବିଚ୍ଛେଦରେ ଗୌର ଲୀଳା। ତେଣୁ ଗୌର ଲୀଳାଟା ବିପ୍ରଲମ୍ବ ରସର ପରିଚାୟକ। ମହାପୁରୁଷ ବିପ୍ରଲମ୍ବ ରସ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ମଧୁର ନାହିଁ, ଏ କୃଷ୍ଣକୁ ଦେଖିଦେଲି କୁଝେଇ ପକେଇଲି ଆଲିଙ୍ଗନ କଲି, ଏସବୁ ଠକାଲି ନାହିଁ। ଗୋସ୍ୱାମୀ ମାନେ ମୁକ୍ତ ଜୀବ, ମହାପ୍ରଭୁ ସାକ୍ଷାତ ଗୋଲକପତି। କିଏ କହୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ କୃଷ୍ଣକୁ ଦେଖିଦେଲି ହେଇକି ହାତ ମୁଠାରେ, ହେଇକି ସ୍ୱପ୍ନରେ, ଏଇଠି ପାଖରେ ଅଛି, ଏ ଠକ ଭଲ ନାହିଁ। ଗୋସ୍ୱାମୀ ମାନେ ମଞ୍ଜରୀ, ମହାପୁରୁଷ ଏବଂ ମୁକ୍ତ ଜୀବ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ପାର୍ଷଦ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଏ ପ୍ରକାର ଧୂପ ବାଜି ନାହିଁ। ହେଇଠି ଦେଖିଦେଲି ହାତ ମୁଠାରେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପକେଟରେ ମୁଁ ଅଛି, ଏ ଭାବ ନାହିଁ। ହେ ରାଧେ ବ୍ରଜଦେବୀ କେ ଚ ଲଳିତେ, ହେ ନନ୍ଦ ସୁନ କୁତଃ, ସେଇ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ତଳେ କାଳିନ୍ଦୀ ତତେ କୁତଃ। ଆପଣ କେଉଁଠି, ଏ କେଉଁଠି, ଲଳିତା କେଉଁଠି, ବିଶାଖା କେଉଁଠି, ଏ କୃଷ୍ଣ କେଉଁଠି? ଘୋଷନ୍ତମ ବ୍ରଜନ୍ତମ, ସାରା ବୃନ୍ଦାବନ ଖୋଜି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏ ଗୌରୀ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯୁଗାୟିତମ୍ ନିମେଷେଣ ଚକ୍ଷୁଷା ପ୍ରଭୁଷାୟିତମ୍ ଶୂନ୍ୟାୟିତମ୍ ଜଗତ ସର୍ବଂ ଗୋବିନ୍ଦ ବିରହେଣ ମେ। ଆପଣଙ୍କ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଆପଣଙ୍କର ବିରହରେ ମୋର ଜଗତଟା କ୍ଷଣଟା ଗୋଟେ ଯୁଗ ପରି ମନେ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସବୁଠି ବିପ୍ରଲମ୍ବର ସବୁ ପାଉନି, ଦେଖିନି। ବିରହ ହେଲେ ଆগে ମିଳନ ହବ। ଯେଉଁମାନେ କହନ୍ତି ମୁଁ କୃଷ୍ଣକୁ ଦେଖିଦେବି, ଅମଳ କରିଦେବି, ଏଟା ତ କିଛି ନାହିଁ। ବିପ୍ରଲମ୍ବ ରସ ନହେଲେ କୃଷ୍ଣକୁ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ଲାଭ ହବ। ନିଜେ ଅସୁର ମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ କି ଲାଭ ହେଲା? ଦେଖିଲା ବୋଲି ଦାନ୍ତ ବଡ଼ ବଡ଼ କରିକି ଅଳପ କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ସେ ଗୌର ଲୀଳାରେ କୃଷ୍ଣ ସିନା ହେଲେ ଗୌର, ବଳଦେବ କିଏ? ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ। ବଳଦେବ ହେଲେ ତାଇ ଚାନ୍ଦ, ତେଣୁ ବଳଦେବଙ୍କର ଭୂମିକାଠୁ, ଯେମିତି କୃଷ୍ଣ ଗୌର ହେଲେ ବି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭୂମିକାଠୁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାଠୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଧିକ ଭୂମିକାଟା ଉଚ୍ଚ। ସେହିପରି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅକ୍ରୋଧ ପରମାନନ୍ଦ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ରାୟ। ବଳଦେବ ମହାକ୍ରୋଧୀ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମହାକ୍ରୋଧୀ, ଅନନ୍ତ ଶେଷନାଗ ସବୁ କ୍ରୋଧ ଯେତେ। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମାଟ ଖାଇକିରି ପ୍ରେମ ଦିଏ, ମାଟ ଖାଇକି ଭଜନ କଲେ ପ୍ରେମ ଦେବାକୁ ନେଇ। ଭଜନ କରୁଛି ବୋଲି କ'ଣ? ତେଲ ମାରୁଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣଗାନ ଏକା କରୁଛି। ତମେ ବଡ଼ ଅମୁକ ସମୁକ ସେମୁକ ଗୁଣଗାନ କରିକରି ମିଳୁନି, ମାଟ ଖାଇକି କୃପାମୟ। ନିତାଇ କରୁଣା হবে ବ୍ରଜେ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ପାବେ। ନିତାଇ ଜନ୍ମଦିନଟା ପଡ଼ିଲା ଯେବେ ମୁଁ ଥିଲି, ଗତ ଥର ଆସିଥିଲି, ସେ ମାସରେ ହେଇପାରିଲି। ଏକାଦଶୀ ହେଲା ସିନା, ନିତାଇ ଅଦ୍ୱୈତ ହେଲାନି ମାଘ ମାସରେ। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଏକ ଚକ୍ରାକାର। ମହାଭାରତରେ ଏକ ଚକ୍ରାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଅଛି, ଭୂମିକା। ଏକ ଚକ୍ରା ଯୋଉଠି ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ରହିଥିଲେ। ପାଣ୍ଡବ ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଅନ୍ଦାକ୍ଷିଆ ଅସୁରକୁ ମାରିଥିଲେ ଭୀମ।
એટલે કૌરવମାନେ તો ପିଲାମାନେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିକି ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ମାରିବାକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ସେ ବାରୁଣାବତ ନଗରରେ ଗୋଟେ ମେଳା ଚାଲିଛି, ପାଣ୍ଡବମାନେ ଯିବେ ବୋଲି ବାପାଙ୍କୁ ପରମିଶନ ମାଗିଲେ। କୁନ୍ତି ମା ପୁଅ 5 ଜଣ 6 ଜଣ ଗୋଟେ ଘରଟେ ତିଆରି କରିବା। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ କହିଲେ ହଁ କରିଦେଲେ ନିୟମ। ସିଏ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ପଠେଇଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଗୋଟେ ଜଉର ଘର ତିଆରି କରେ, ପାଣ୍ଡବମାନେ ସେଠି ରହିଲେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦବା। ସେ ଜଉର ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି କଲା ବିଦୁର ଏ ଖବର ଜାଣିଲେ। ବିଦୁର ସେଠି ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ସିଆଇ ହସ୍ତିନାପୁରରେ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷପାତୀ। ବିଦୁର ଏ କଥା ଯେମିତି ଜାଣିଲେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଇଏ କାଳରେ କାଳରେ ଗଲେ ସିଏ ପତନରେ ପତନରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ସିଏ ଗୋଟେ ଲୋକଟାକୁ ପଠେଇକିରି ସେ ଚୌଘର ଭିତରେ ଗଙ୍ଗା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗଟେ ଖୋଲିଦେଲେ। ତାପରେ ଏମାନେ ଗଲେ, ଏମାନେ ଆଉ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିଛି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲା ସବୁ ଲୋକ ଦେଇକି ଚାଲ ଯିବା ଦେଖିବାକୁ ବୋଲି ସେମାନେ ଗଲେ, ସେଠି ରହିଲେ। ହେଲେ ବିଦୁର ଏ କଥା କହିଲେ, ସେ ଭିତରେ ମାନେ ନିଆଁ ଲଗେଇଲେ, ତେଣୁ ତମେ ସେ ଭିତରେ ପଶିଯାଅ। ପଶିକିରି ସେମାନେ ଗଙ୍ଗାକୁ ପଳ। ସେମାନେ ଗଙ୍ଗାକୁ ପଳେଇଲେ। ହେଲେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଗୋଟେ ପାଖ ଗାଁରୁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟେ ତାର 5ଟା ପୁଅ ଧରିକି ଯାଇଛି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ, ମେଳା ଦେଖିବାକୁ। ସିଏ ସେଇ ଘରଟାରେ ରହିଛି। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାଟେ ପୁଅ 5ଟା ରହିଲେ ବୋଲି। କିଏ ରହିଛି କି ଜାଣି? ଯେତେବେଳେ ହେଲେ ଯାହାକୁ ପଠେଇଥିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନିଆଁ ଲଗେଇବାକୁ, ସେ ଲୋକ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପାଣ୍ଡବ କୁନ୍ତି ସେ ଭିତରେ ପଶିକି ଗଙ୍ଗାକୁ ପଳେଇଲେଣି, ଇଏ ଦେଖିନି। ତାପରେ ଇଏ ମା ପୁଅ 5 ଜଣ ଆସିକି ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ସେଠି ଦେଖିକି ରହିଲେ। ତାପରେ ଇଏ ଭାବିଲା କ'ଣ ଏଜେଣ୍ଟ ଭାବିଲା ଏଠି ଏଥର ପଶିଗଲେ ରହିଗଲେ, ଏଥର ନିଆଁ ଲଗେଇବି। ସିଏ ଲଗେଇବ କ'ଣ, ପାଣ୍ଡବମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ଭୀମ ସେ ଘରଟାକୁ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇକି ପଳେଇଲେ। ଦଉଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପୋଡ଼ିକି ମରିଲେ। ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ କୁନ୍ତି ପାଣ୍ଡବ ସବୁ ମରିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗଙ୍ଗାକୁ ପଳେଇଲେ। ଗଙ୍ଗାକୁ ବାହାରିକିରି ସିଆଡ଼େ ଯାଇକି ଏକଚକ୍ରା ଗାଁରେ ରହିଲେ। ଜଣ ଘରେ ଛୋଟ ଲୁଚିକି ସେଠି ରହିଲେ। ହେଲେ ସେଠି କ'ଣ ହଉଥିଲା, ଗୋଟେ ଅସୁର ଥାଏ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଶଗଡ଼େ ପିଠା ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ଦିଆହବ। ସବୁଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରୁ ସେ ପାଳି ପଡ଼ୁଛି। ହେଲେ ଯେଉଁ ଘରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଘରେ ସକାଳୁ କାନ୍ଦ ବଳି ଶୁଣିବେ। କୁନ୍ତିକିରେ କ'ଣ ହେଇଛି, କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି? ନା ଏମିତି କଥା। ଆଉ ଏମିତି ମୋ ପୁଅକୁ ପଠାଉଛି। ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖକୁ କିଏ ପୁଅକୁ ଉଠାଇବ? କିନ୍ତୁ କଥାରେ ଅଛି ପୁରା ଭୀମର ବଳ କୁନ୍ତିକି ଜଣା। ତେଣୁ ଭୀମର ବଳ କୁନ୍ତିକି ଜଣା। ତେଣୁ ସେ ପଠାଇଲେ। ଭୀମ ଶଗଡ଼ ଅଡ଼େଇ ଚଳେଇ ଗଲା। ଗଲେ ସେ ଅସୁର ଜଗିଛି। ଇଏ ଗଲାବେଳକୁ କ'ଣ ବାଟ ଖାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆକୁ ଭୋକ ହେଲାଣି। ଇଏ ତ ଦ୍ରୁପଦର, ଇଏ ଖାଇ ଗଲାବେଳକୁ ସେ ଅସୁର ଯେତେବେଳେ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲା, ମୋର ଖାଉଛି ଭାଗ, ଇଏ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ରଗଡ଼କୁ କଡ଼ମଡ଼ କରିକି ଜାଣିଛ ଇଏ ମଧ୍ୟ ମାଟ, ସେ ମାଟ ଖାଇକି ମଲା ସେ ଅସୁର। ହେଲେ ଇଆଡ଼େ ଅର୍ଜୁନ ଦେଖୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଏତେ ଡେରି ହେଲା, କ'ଣ ହେଇଛି, ଭାଇର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ବୋଲି ସିଏ ଗୋଟେ ନାଗ ସରସ ଛାଡ଼ିଲେ। ନାଗ ହେଲେ ସେତେବେଳକୁ ଇଏ ଫେରୁଛନ୍ତି, ନାଗ ଫେରିକି ପଳେଇଲା। ନାଗ ଫେରିକି ଆଇଲା। ଆସିଲା ପରେ ସେ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଛି, ନାଗଟା ସେଇଠି ରହିଗଲା। ତାକୁ କ'ଣ ତାକୁ କହିଲ ଅର୍ଜୁନ ନାଗଟା ତାପରେ ମାନେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଏକଚକ୍ରା ଗାଁ। ସେଇଠି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ରହିଥିଲେ ସେମାନେ। ତାପରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ସ୍ୱୟଂବର ଯେତେବେଳେ ହେଲା ସେଇଠୁ ଯାଇଥିଲେ ସରମାଲ୍ୟ। ସେ ଏକଚକ୍ରା ନିକଟରେ ଗର୍ଭାବାସ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗାଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାପା ବ୍ରାହ୍ମଣ କିନ୍ତୁ ମା କ୍ଷତ୍ରିୟ। ବାପା ମାନେ କି ବନ୍ଦୋପାଧ୍ୟାୟ, ତାର ଡାକ ନାଁ ହେଲା
ନା ମୁକୁନ୍ଦ ବନ୍ଧୋପାଧ୍ୟାୟ କହିବି ମା ନା ପଦ୍ମାବତୀ। ପଦ୍ମାବତୀ ସେ ଗୋଟେ ରାଜାଙ୍କର ଝିଅ। ସେ ରଜା ରାଣୀ କହିଲେ ଝିଅଟାକୁ ଏତେ ବୟସ ହେଲାଣି ବିବାହ କରୁନା କିଛି କରୁନ। ବିଚାର ଜଣେ କେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଖୋଜୁଛି ମନ ପାଉନି। ହଉ ତମେ କହିଲେ ବୋଲେ କାଲି ସକାଳୁ ଯାହାକୁ ଦେଖିକି ଦେଇଦେବି। ହେଲେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କର ବାପା ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଶିବ ପୂଜା କରିଥିଲେ, ଫୁଲ ତୋଳିବା କରି ତାକୁ ଆଗା ଦେଇଦେଲେ। ଆଉ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ହଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଠୁ 8 ବର୍ଷ ବଡ଼। ଗର୍ଭବାସ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ସବୁ ପୁଅ ଭିତରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ। ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ ଲାଭ କଲେ ସବୁ ଭକ୍ତ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଆସିକି ମିଶିଲେ। କିନ୍ତୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଆଇନ ମିଳି ଜଗିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେ ଯୁଆଡ଼େ ସବୁ ଆଇଲେ। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଲେ ନା ପିଲାବେଳୁ ସେ ସବୁବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ରାମ ଲୀଳା କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଗାଁର ପିଲାକୁ ଧରି ସବୁ ଡ୍ରାମା କରନ୍ତି, ସବୁ ଶିଖିଥିବେ ରିହର୍ସାଲ କରିକି ଏଠୁ ଅଙ୍କଦ ଅମୁକ ହନୁମାନ ସିଏ ଅମୁକ ନିଜେ ନିଜ ଲୀଳାଟା କରନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଲୀଳାରେ ବଳରାମ, ରାମ ଲୀଳାରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଏସବୁ ଲୀଳା ସବୁ କରନ୍ତି। ଲୀଳା କରିକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘର କରିବେ ବନ୍ଦିଶାଳା, ସେଇଟା ଦେବକୀ ବସୁଦେବକୁ ବିବାହ କରାଇବେ। ତାପରେ ପିଲାକୁ ଜଣେ ନବ, ଏ କରିବ, ସେ ମାରିବ, ପତନା ଇଏ ସେ ନାନା ପ୍ରକାର। ସେମିତି ରାମ ଲୀଳାରେ ସେମିତି ସବୁ କରୁଥାନ୍ତି। ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଲୀଳା କରିବେ। ସେ କ'ଣ ହେଇଛି, ହନୁମାନ ହେଇଛି ଜଣେ, ସୁଗ୍ରୀବ ଜଣେ, ବାଣୀ ଜଣେ, ସବୁ ହେଇଛନ୍ତି। ରାବଣ ଶକ୍ତି ଭେଦ କଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ହେଲେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇଟା ନିଜ ରୋଲଟା, ନିଜ ଭୂମିକା, ନିଜ ଲୀଳାଟା ସେ ସତ ଭାବରେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦିଲେ କିଛି ଆଉ କଲେ ସେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଭାଙ୍ଗୁନି। ସେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭାବରେ ଆବେଶ ହେଇଗଲେ। ଭାଙ୍ଗୁନି କ'ଣ କରିବା, କାନ୍ଦିଲେ ପିଲା ସବୁ। ଆଉ ଜଣେ ବୋଲେ ମତେ କହିଥିଲେ କ'ଣ, ମୁଁ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଲେ ସେ ଅମୁକ ଫୁଲରେ ସେଇଠୁ ଆଣିବୁ ବନ୍ଧ ମାଧ୍ୟମରୁ ଓଷ କରିକି ସେଇଟା ମତେ ଶୁଣେଇ ଦେବୁ, ମୁଁ ଉଠି ପଡ଼ିବି। ଚାଲ ସେଇଠୁ ଯାଇକି ଫୁଲ ଆଣି ଯେମିତି ଶୁଣିଲେ ଦେଇ ପଡ଼ିଲେ ଉଠିକି। ଆଉ ଲୋକ ଏମିତି ସବୁ ଏ କୋଉଠୁ ଶିଖିଛ ଏ ଲୀଳା ସବୁ, କିଏ ଶିଖେଇଛି ଏ ପାଠ? ଲୋକ ଭାରି ଆନନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ହେଇକି ତାଙ୍କର 12 ବର୍ଷ ଗଲା। 12 ବର୍ଷ ଗଲା। 12 ବର୍ଷ କାଳ ଗାଁରେ ରହି ତାପରେ ଗୋଟେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆସିଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆସିକିରି ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲେ ଥାଳାଇ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ, ଏ ତମର ବଡ଼ ପୁଅଟାକୁ ମୋତେ ଦିଅ, ମୁଁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିବି। ଆଉ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ତ ଅଧିକାର ନାହିଁ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ, ଅଗ୍ନି ସମ୍ବନ୍ଧ, ସେଥିପାଇଁ ତମ ପୁଅଟାକୁ ଦିଅ, ମୁଁ ତୀର୍ଥ କରିବି, ପୁଅ ଭଳିଆ ପାଳନ କରିବି। ହାଡ଼େ ପଣ୍ଡିତ ମନଟା ବଡ଼ ଦୁଃଖ ହେଲା। କ'ଣ କରିବେ, ସାଧୁ ନ ଦେଲେ ଅସୁବିଧା। ତେଣୁ ସ୍ତ୍ରୀକି କହିଲେ ପିଲା କ'ଣ କରିବା, ଯାହା କରୁଛ କର, ସାଧୁ ବାବା ମାଗୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହାଡ଼ୁ ଅଜା ହୃଦୟରେ ଗୋଟେ ପଥର ଖଣ୍ଡେ ରଖିକିରି ପୁଅଟାକୁ ଦେଲେ। ହୃଦୟଟାକୁ ପଥର ଦେଲେ। ସେ କହିଲେ ପୁଅ ଭଳିଆ ପାଳନ କରି ପଳେଇଲେ। ବାପା ପୁଅର ଏତେ ସମ୍ବନ୍ଧ, କ୍ଷଣେ ନ ଦେଖିଲେ ରହିପାରନ୍ତିନି ବାପା। ବାଟରେ ଯଦି ବାପା ପୁଅ ଯାଉଛନ୍ତି, ବାପା ଆଗରେ ପୁଅ ପଛରେ ପଛରେ ବୋଲେ 10 ଥର ପଛକୁ ଅନଉଥିବେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ପୁଅ ବୋଲି। ଯିଏ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛି, ଏତେ ପ୍ରୀତି, ତାକୁ କାହିଁକି ପୁଅ ଛାଡ଼ିକିରି ଯାଉଛି? ପରମାର୍ଥେ ଏହି ତ୍ୟାଗ ତ୍ୟାଗ କରୁ ନହେ, ଏ କଥାର ମର୍ମ ବୁଝେ କୋନ ମହାଶୟ। ଏଠି ପୁତ୍ର ପିତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରୁଛି, କିଏ ସାଧୁ ହେଲେ ଗୃହକୁ ତ୍ୟାଗ କରୁଛି। ବାସ୍ତବରେ ଏଇଟା ତ୍ୟାଗ ନାହିଁ। ପରମାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବିଚାର କଲେ ଏଇଟା ତ୍ୟାଗ ନାହିଁ। କାହିଁକି, ତା ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଯିଏ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛି, ଯିଏ ବାପାକୁ ତେଲ ମାଲିସ କରିକି ସମ୍ପତ୍ତି ହାତଉଛି, ତା ଦ୍ୱାରା କୁଳ ନାଶ ହେବ। ଏବେ ଏଇଟା ତ୍ୟାଗ କୁଆଡ଼େ ହେଲା? ତା ଦ୍ୱାରା କୁଳ ରକ୍ଷା ହେଲା। ସେ କୁଳ ଚନ୍ଦ୍ରମା, ଇଏ କୁଳାଙ୍ଗାର। ସେ କୁଳକୁ ଉନ୍ନତି କରେଇଲା, 21 ପୁରୁଷ ମଙ୍ଗଳ କରେଇବା, ସିଏ ତ୍ୟାଗୀ ନା ଇଏ ତ୍ୟାଗୀ? ପାଖରେ ଥାଇ ଇଏ ତ୍ୟାଗୀ। କାହିଁକି ନା କୁଳର କି ପିତାର କି ନିଜର କୌଣସି କ୍ରିୟା କରୁନି, ସିଏ କଲା। ତେଣୁ ପରମାର୍ଥେ ଏହି ତ୍ୟାଗ ତ୍ୟାଗ କରୁ ନହେ। ତାପରେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଯିବା ପରେ ହାଡ଼ାଇ ପଣ୍ଡିତ 3 ମାସ ଭୋକରେ ରହିଲେ, ଖାଇଲେନି। ଖାଲି କୃଷ୍ଣ ଇଚ୍ଛାରେ ପ୍ରାଣ ରହିଛି।
ହାଣୁ ପଣ୍ଡିତେ ମରିଯିବ ଖାଅ, ଯିଏ ତ ଗଲା ତାକୁ କାହିଁକି ଆଉ ଝୁରୁଛ, ଖାଅ, ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କର। 3 ମାସ କାଳ ସେଇଠି ଖାଇ, ତାପରେ 20 ବର୍ଷ କାଳ ତୀର୍ଥ ବୁଲିଲେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ। 20 ବର୍ଷ କାଳ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସହିତ ବୁଲିଲେ। ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି କୋଉ ତୀର୍ଥ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ସବୁ ସରଜୁ ଗଲେ, ଚିତ୍ରକୂଟ ଗଲେ, ସିଏ ଅମଳ ଗଲେ, ସମଳ ଗଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ କ୍ଷେତ୍ର ଆଇଲେ, ସେ କାଞ୍ଚିପୁରୀ ଗଲେ, ଅମୁକ ସମୁକ ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁ ବୁଲି ଦକ୍ଷିଣ ବେଳକୁ ସେଇଠି ଭେଟିଲେ ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ। ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀଙ୍କର 10ଟା ମୁଖ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ, ଈଶ୍ୱର ପୁରୀ, ବିଷ୍ଣୁ ପୁରୀ, ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଭାରତୀ, ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପୁରୀ ଆଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ, ଏମିତି ସବୁ ଶିଷ୍ୟ। ଇଏ ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ, ସିଏ ପ୍ରେମର ପୂଜାରୀ। 2 ଜଣ ଯାକ ଧରିକି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଉଭୟଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା, ଶିଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦିଲେ। ଏ କାନ୍ଦିବାଟା ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ପୁରୁଷାର୍ଥ। ଯୋଉଠି କ୍ରନ୍ଦନ ନାହିଁ ସେଠି ଭଜନ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଭଜନ ନାହିଁ ସେଠି କ୍ରନ୍ଦନ ନାହିଁ। ବିପ୍ରଲମ୍ବର ରାସ ହେଉଛି କ୍ରନ୍ଦନ। ଆମେ କୃଷ୍ଣକୁ ଭେଟିବି କି ନ ଭେଟିବି ମୋର ଭଜନ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଏତେ ବାମନ ହେଇକିରି ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ହାତ ବଢ଼େଇଲା, ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ଅଭାବରେ ଏତିକି ଦୁଃଖ ପାଉଛି, ଜଗତ ତ ସେତିକି ଆଗ ଜାଣିବାକୁ ହବ। ଯେତେ ଦୁଃଖ ପାଉନି ସେ କୃଷ୍ଣ କାହିଁକି ଖୋଜିବ? କୃଷ୍ଣ ମଙ୍ଗଳ ତାର କ'ଣ ଉପକାର ଯାଇବେ? ଯେ କୃଷ୍ଣ ପେଟକୁ ସିନା ଭୋକ ହେଲେ ଖାଇଲେ ସୁନ୍ଦର, ଆଉ ପେଟକୁ ଯଦି ଭୋକ ନାହିଁ ମୁଁ କାହିଁକି ଖାଇବି? ସେମିତି ବେଶୀ କରିବା କଥା। ସବୁବେଳେ ସଭା ସମିତି ବୁଝି ନା ବେଶୀ ତେଣୁ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଏଭଳି ପ୍ରେମର ପୁଲକ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ଉଭୟଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିକି କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ, ତାପରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଗଲେ, ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ। ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଗଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ବୁଲି ଆସିକି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନରେ ରହିଲେ। ସବୁ ସରିଲା, ଗୃହତ୍ୟାଗ ହେଲା, ତୀର୍ଥବ୍ରତ ହେଲା, ଭ୍ରମଣ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଡାକିଲେ ମୁଁ ଯିବି। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଛି ପ୍ରେମ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ, ଗୌର ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ଭଳିଆ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନ ପାଇଲେ ଦେଇପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିଲେ ପ୍ରେମ ଦେବେ। ତାପରେ ଗୌର ସୁନ୍ଦର ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଭାଇ ଆସିବେ, ଭାଇ ଆଇଲେ ସିନା ଲୀଳା ହବ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ କାଲି ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି। କ'ଣ ନା, ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ମହାପୁରୁଷ ନୀଳ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକି ଆଇଲେ, ମୁଷଳ ଅଙ୍ଗଳ ଧରିଛନ୍ତି। ମତେ ପଚାରିଲେ, ଯେ ନିମାଇ ପଣ୍ଡିତର ଘର କୋଉଟା? ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା। ହଁ, କହିଦେବୁ ତାଙ୍କୁ କାଲି ଦେଖାହବ, ଭାଇ ଆସିବେ। ଯାଅ ତମେ ଆଜି ଯାଇ ଖୋଜ, ସେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ତମେ ଯାଇ ଖୋଜ। କାହାକୁ ପଠେଇଲି? ସୁବାସ ମହାନ୍ତି, ହରିଦାସକୁ ପଠେଇଲି। ଖୋଜ ଯାଇକି ନବଦୀକୁ ସାରା ଏରିଆ ଖୋଜିଦେଲେ କୁଆଡ଼େ ମିଳିବ? ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାହଉଛି, ନାୟମାତ୍ମା ବଳ ହେଇନେ ନା ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଦୁର୍ବଳ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇପାରିବନି। ଇଏ ପାଇବ, ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବା ସହଜ। କହିଲେ ପାସଣ୍ଡି ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଭକ୍ତ ଅଭକ୍ତ ସବୁ ଘର ଖୋଜିକି ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, କୋଉଠି ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତମକୁ ଖୋଜି ପାରିବନି, ଚାଲ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରିକି ସିଧା ପଶିଗଲେ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ନନ୍ଦନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଘରେ। ନନ୍ଦନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ଲେଖକ ବିଜୟ, ନନ୍ଦନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଘରେ ପଶି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ସିଏ କେବଳ ଅନିମେଷ ନୟନରେ
से अनाउଛନ୍ତି चक्षु माध्यम से पिउଛନ୍ତି सौंदर्य उभय उभय को अनाउଛନ୍ତି प्राणर ईश्वर को नित्यानंद लाभ करे आज देखिए कांति दौड़ी आसिक मूर्छा पड़े मूर्छा पड़े महाप्रभु उठे कोल बसई अनंत नाग सज्जा सीना विष्णु विष्णुर सज्जा अनंत विपरीत होती उठिले उभय उभय को आलिंगन कले के प्रेम आलाप कले आसंता काली परदिन व्यास पूर्णिमा गुरु पूजा हम कोठे हम ना ये बामुणिया घरे हम किए से बामुण शिवास पंडित शिवास बामुणर घरे व्यास पूजा हम शिवास पंडित तुमको बुझ लगिला शिवास पंडित घरे किसी ना सब जिन अच्छे खाली पढ़ा दरकार पद्धति पुस्तक केवल मागिया आनिब आ सब घरे जिन खाली से पढ़ा दरकार पूजा बईटा से दिन गले शिवास पंडित घरे व्यास पूजार अधिवास कीर्तन है अधिवास कीर्तन है बासी दिन पूजा हाँ व्यास पूजा कले शिवास पंडित माल देले नित्यानंद व्यास को विध महाप्रभु कहले कौन है कब पूजा ना सब देली आपण भक्त माल दौना नित्यानंद सियाड़े महाप्रभु को गला व्यास पूजा एकाधार गुरु पूजा कृष्ण पूजा गुरु होती कृष्ण प्रतिनिधि गुरु पूजा कृष्ण पूजा हेले भाव में व्यास पूजा सरला कीर्तन से दिन ठू नित्यानंद प्रभु शिवास पंडित शिवास घरे पिला बेला से बयस शिवास पंडित बड़ पिता स्थानीय पितृस्थान शिवास पंडित बुढ़ा चारि भाई भितर सी बड़ भाई सी बड़ भाई शिवास पंडित वयस्क घरे पिला घरे पिला भाया सब रही शिवास पंडित स्त्री ना मालिनी सी पुओ भाया रहती मालिनी देवी स्तन्य पान करती बुढ़ी लोकर क्षीर कड़े आईब से जो पयर कौन देखिए बुढ़ी लोक सीना हस्त स्पर्श कले स्तन क्षीर जात हुई महाप्रभु कहले ये कथा कहबुन गोटे बाहर प्रकाश करूनी लीला दुग्ध नाई कहू पड़ोसीले हय क्षीर नाई स्तन किंतु हाथ मारी धरिया मात्र क्षीर भर्ती भाव में माँ पुओ से घरे नित्यानंद सब रही जो लंगड़ा हो बुलूए जाते महाप्रभु लुगा सी पिंधे कौन असभ्य ओडिया बयस गोटे घर को महाप्रभु घर लंगड़ा हो पड़े अभद्र काम करते भद्र तुम मो भद्र एमती लगुन से गोटे थर कौन है शिवास पंडित घर सब ठाकुर बासन पकाही मजा हम बारी गोटे काउटे आईला घी दीपटा धरी पड़ा घी अच्छी काउ नहीं से पार्टी नहीं स्त्री अनेक काउटा नहीं गला से काउटा कड़े पड़ेगा जो बन में रही पड़ेगा तापर आउथिक आईला खाली थंट नाई माड़ी कांदी पंडित भाई राखी गाड़ी करेंगे कौन कर नित्यानंद कौन है काउ से बाटी आने रखी आउ थे उड़ी पड़ेगा का बाटी धरी आईला पकड़ेला पड़ा नित्यानंद वाक्य लंघन कर पुष्टंग शक्ति ना काउटा रही जीव
ହେଲେ ଏମିତି ପିଲାମାନେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି ଶଚୀ ମାତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗାଇବେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ନେ ଚାରିଟା ସନ୍ଦେଶ ଦେଲେ ନା ପାଞ୍ଚଟା ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ସିଆଡ଼େ ମିଠେଇ ଯାକ ବାଲିରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ତମେ କାହିଁକି ଏକାଥରେ ଦେଲେ ସବୁ ଯାକ ମତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଇଥାନ୍ତ ଏବେ ଖାଇବ କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ ଦେଖ ଦେଖ ଥିବ ତାପରେ ଇଏ ଗଲେ ଧୂଳିରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଛାଡ଼ିକି ଆଣିଲେ ସିଆଡ଼େ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ପାଞ୍ଚଟା ଥୁଆ ହେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଶଚୀ ମାତା କହିଲେ କ'ଣ ଏ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି କ'ଣ ନା ଏଣେ ରାମକୃଷ୍ଣ ତେଣେ ତମେ ନିତାଇ କହୁନି ବାଡ଼ାବାଡ଼ି ଲାଗିଛ ନିତ୍ୟାନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ରାମକୃଷ୍ଣ ଏ ଗୌଡ଼ କାମ ଗଲା ଗୌଡ଼ର ରାଜତ୍ୱ ନାହିଁ ବାମୁଣ ରାଜତ୍ୱ ଏବେ ଗୋଟେ ଭାଗ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ଗୌଡ଼ ରାଜତ୍ୱ ନାହିଁ ଗୌଡ଼ିଆ କାମ ଚଳିବ ନେବେ ସେ ବଳରାମ କହିଲେ ମୋର କୃଷ୍ଣ ଏ କହିଲେ ମୋର ଗୌଡ଼ ଭୋଗ ଯାହା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଇଏ ତାଠୁ ସିଏ ଆଠୁ ଛଡ଼ା ଛଡ଼ି କରି ଖାଇଲି ଶଚୀ ମାତା କହିଲେ ମୁଁ ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ବଢ଼ିଆ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛ ନା ସୁସ୍ୱପ୍ନ ଭଲ ସ୍ୱପ୍ନ ଶୁଭ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛ ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ତ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କଲେ ଏପରି କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଥାଏ ଘରେ ସବୁ ଚାଲିଥାଏ ଶିବା ସଂଗଠନ ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ଭିତରେ ଖାଲି ଆଉ ବାଉଣ୍ଡାରୀ ଭିତରେ ଯେମିତି ହେଲେ ହବନି କୀର୍ତ୍ତନକୁ ରୋଡ଼କୁ ନେବା ସାହି ସାହି ନଗରେ ନଗରେ ଦ୍ୱାରେ ଦ୍ୱାରେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦକୁ ହରିଦାସକୁ ପଠେଇଲେ ଗୋଟେ ଯାଇକି ପୁର ସବୁବେଳେ ପ୍ରଚାର କର ଯିଏ ନ ଶୁଣିବ ଚକ୍ରରେ କାଟିବି କୃଷ୍ଣ କଥା ଆଜ୍ଞା କହିବ ଏହା କହି ୟାର କିଛି ନା ବୋଲିବା ବୋଲାଇବା କୃଷ୍ଣ କଥା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି କହିବନି କି କହିବନି ଖାଲି କୃଷ୍ଣ କଥା ଦିନ ଯାକ କ'ଣ ପ୍ରଚାର କରିଛ ରାତି ଗାଇ ମୋତେ କହିବ ଏମାନେ କହିଲେ ବୁଝି ବୁଝି ସବୁବେଳେ ଯେଉଁ ଗଲେ ବାସନ୍ତୀ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଅଭକ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ବୁଝି ବୁଝି ପ୍ରଚାର କଲେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପରେ ସେ ଦିଟା ମଦୁଆ ମାତାଲ ପିଇକି କହୁଛନ୍ତି ତାଗଡ଼ା ତାଗଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ହାଣ୍ଡି ହାଣ୍ଡି ମଦ ଦସ୍ୟୁ ଭଳିଆ ଦୁଶ୍ଚନ୍ତି ନିଶମ ବିକି ଗୁଣ୍ଡା ଖାଲି ତାଗଡ଼ା ତାଗଡ଼ା ଡେଣା ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଗଲେ ହେଲେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଚାର କଲା ବେଳକୁ କିଏ ଭଲ ପାଏ କିଏ ନାହିଁ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ବୁଲିଲେ ପାର୍ଶ୍ୱଟି ଗୁଡ଼ାକ ତ ଏଗନେଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ରାତି ସାରା କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ନିଦ ଭଙ୍ଗ ହେଉଛି ବୋଲିକି ରାଗ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ରାଗ ଇଏ କହିଲେ ବାଜି ଆଜି ଯାଇଛି ଯା 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 ଯୋଉଟାକ ପ୍ରଚାର ନେଇ ହେ ଦିନରେ ସବୁ ଦେଖିବେ ରାତିରେ ପଶିବେ ସରିଆ ସେଥିପାଇଁ ଦିନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ଆସନ୍ତି କହିଲେ ସବୁ ଏଇଟା ଦିନରେ ବୁଲି ବୁଲି ଘର ଆଗ ପ୍ରବେଶ ରାତିରେ ପଶିବେ କାହା ଘରେ ପଶିବେ ଦିନ ଯାକ ପଏଣ୍ଟ କରି ସେଠି ଜଗନ୍ନାଥ ବସିଛନ୍ତି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଉପରେ ହଜାର ଠାକୁର ଖଣ୍ଡେ ଦୂରେ ଅଛନ୍ତି ଉପରେ ଆଗ ରୋଡ ଉପରେ ସେ ଗଲେ କୃଷ୍ଣ କୁହ ଲୋକେ ଆଜ୍ଞା ଯାଆନ୍ତୁ ଯାଆନ୍ତୁ ତା ମହା ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ାକ ଆସନ୍ତି କହିଲେ ଯାଅ 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 ବାହାରି ଯା ହରେ କୃଷ୍ଣ ହବ ସେମାନେ ଏଠି ଆମଙ୍କର ପାପି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ବାମଣ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ସେ ବଂଶରେ କିଏ ଗୋଟେ ଦୁରାଚାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ରହିକିରି କେବେ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ ନାହିଁ ମଦ ମାଂସ ଡାକାଇତି ଚୁରି ଗୃହଦାହ ଘର ପୁଣି ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଟେଣ୍ଟ ପକେଇବେ ଡେରା ପକେଇବେ ସେ ଗାଁଟାକୁ ଲୁଟିବେ ସେ ଗାଁ ଲୋକ ଫରକ ପୋଲିସ ପାଇକ ସବୁ ଫାଙ୍କିକିରି ଗୁଣ୍ଡାଗିରି କରିକିରି ବୁଲନ୍ତି ସାରା ନବଦ୍ୱୀପ ଘରେ ଥର ହଉ ମଦ ପିଇକିରି ଯେଉଁ ମାତାଲ ହେଇଛନ୍ତି କିଛି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ଏବେ କୁଷ୍ଠ ନାମ କରିକିରି ମାତାଲ ହେବାର ଅଛି ପ୍ରେମରେ ମାତାଲ ହେବାର ଅଛି ওইটা ଜାଣିଛେ ମାନେ ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଉଦ୍ଧାର କଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛେ ବାସ୍ତବରେ ଉଦ୍ଧାର କର୍ତ୍ତା ଗଜାମିଳ କେବେ ହେଇଥିଲା କିଏ ଦେଖିଛି ବେଦ ସାକ୍ଷୀ ଆମକୁ ଯଦି ଉଦ୍ଧାର କରିବ ତାହେଲେ ପତିତ ପାବନ ନାମ ସାର୍ଥକ ତୁମାର
ସେଠୁ ସେଦିନ ଲେଖା ହୁଏ ତାକୁ କହିଲେ ଏ ହରିନାମ କରେ ହରିନାମ ହରେ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ କହ ତ ପେଟେ ପିଇଛନ୍ତି ଆହୁରି ପାଟି କଲେ ପାଟି ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଜନ ଦାନ ତା ପାଖକୁ ବିପଦ ଭୟଙ୍କର ଲୋକ ଇଏ ନିତ୍ୟାନ୍ତ କର ହଉ ଭୟଙ୍କର ଖାଇବା ମାଟ ସବୁ ମଦ ପିଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଇଏ କହିଲେ ହରିନାମ କରେ ଏଇ କୃଷ୍ଣ କହ ପେଟେ ପିଇକିରି ଉଠିଲା ସେ ଗୋଟେ ମାଟି ଭାଙ୍ଗିଟା ସେଟା ନାଇଁ ତାପରେ ତା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଲେ ଏରାକ ଦୌଡ଼ିଲେ ଯେମିତି କେୟାର କରିକି ବୋଲି ଦୌଡ଼ିଲେ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଦୌଡ଼ି ଏ ଦୁଇ ଜଣ କ'ଣ ମୋଟା ତାଗଡ଼ା ଜାଗା ମଦୁଆ ଜାଗା କ'ଣ ପେଟେ ମୋଟା ନା ପେଟା ମୋଟା ଏଗୁଡ଼ାକ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଠାକୁର ଗାବୁଲୁ ହେଇକି ପିଲାକ ଧାଉଁଛନ୍ତି ଗୋଡ଼ ହାତ ସବୁ କାଟିଲେଣି ସେଗୁଡ଼ାକ ଜୋରରେ ପଳେଇଲେଣି ପାଟିରେ ହରିଦାସ ଦେଖିଲା ତମକୁ ଧରିକିରି ତମେ ଗୋଟେ ପାଗଳ ଆସିକିରି ମଧୁଆ ପାଖକୁ ଆଇଛି କି ହରିନାମ କରିବାକୁ ଷଣ୍ଡକୁ ଭାଗବତ ପଢ଼ିବା ନ୍ୟାୟ ନା କିଏ ଦାୟୀ କହ ମୁଁ କି ନା ତୋ ପ୍ରଭୁ ରଜା ଭଳିଆ ଆଦେଶ ଦେଇଦେଉଛି ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ସବୁ ବୁଲେ ପ୍ରଚାର କରେ ମୁଁ ସବୁ କାଟିଦେଇ ମାରିଦେବି ଦାୟୀ କିଏ ଏବେ ଦେଖୁ ତାପରେ ସେଦିନ ପଳେଇ ଘରକୁ ପଳେଇ ଯାଇକି ବଖାଣିଲେ ସବୁ ଏମିତି ଘର ସେ ହରିଦାସ ଠାକୁର ଯାଇ ଅଦ୍ୱୈତ ବୋଲି ଦେଖାଏ ପାଇଆ ଯାଇଥିଲା ମଦୁଆ ପାଖକୁ ଖାଲି ଜାଣିବୁ ଇଏ ଯେମିତି ମଦୁଆ ସେ ମଦୁଆ କାଲି ସକାଳୁ ସେ ମଦୁଆ ଦୁଇଟାକୁ ଭିତରକୁ ଆଣି ତମର ଦଳ ଭିତରକୁ ନ ଆଣିବି ମୋ ନାକ କାଟିବି କାଲି ସେ ମଦୁଆ ଦୁଇଟାକୁ ଧରିକି ଯାଇବେ ଭିତରେ ନଚେଇବ ସେ ଯିଆ ମହାପ୍ରଭୁ ବୋଲି କ'ଣ ହେଲା ଏମିତି ବିକେ ସେ ସବୁ ଏମିତି ହଉ ଦେଖିବ ତାର ବାସ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ଗଲେ ଆଗ ସେ ଜାଗାରେ ଗଲେ ଏ ହରିନାମ ହରି ଘରକୁ ସିଏ କ'ଣ କଲା ଗୋଟେ ସେ କଳସ ଗୁଡ଼ାକ ତ ଆକାଳ ମାଟି ସବୁ ଛେଚିଦେଲା ଗୋଟେ ଖପରାଟି ଛାଡ଼ିଦେଲା ଗୁଡ଼ାକ ଆଗରେ ସାର୍ପ ହେଇକି ଅଛି ପୁରା ଆଗରେ ଫସିଗଲା ଆଗରେ ଛୁରୀ ଭୁଜା ବୁଲିଗଲା ଜୋରରେ ହେବାରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଖବର ପାଇଲେ ଦୌଡ଼ିକିରି ସଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଇ ପାଚି ଧରିକି ଆଇଲା ବେଳକୁ ଏମିତି କରି ହେଲେ ସେ କିଏ ମାରିଲା ନା ମାଧାଇ କିଏ ମାରିଲା ମାଧାଇ ଜଗାଇ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାରିଥିଲା ତାର ହାତ ଚଲାଇ ଇଏ ଦେଶାନ୍ତରୀ ସାଧୁ କୁଆଡ଼େ ଆଇଛି କୁଆଡ଼େ ଯିବ ତାକୁ ମାରିକି କ'ଣ ଆଉ ଲାଭ ସିଏ ରୋକିଲା ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଇଲେ ଚକ୍ର ଜଗାଇ ମାଧାଇ ତେଜ ଦେଖିଲେ ଚକ୍ର ନିତ୍ୟାନ୍ତ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ନାଇଁ ଚକ୍ର ମାରିକିରି ତମେ ସେ ଗୌର ଅବତାର ହେବାକୁ ବଇଛ ଚକ୍ରରେ ନାଇଁ ନାମ ତୁମର ଅସ୍ତ୍ର ସାଙ୍ଗ ପାଙ୍ଗାସ୍ତ୍ର ପାର୍ଶ୍ୱଦମ ଯଜ୍ଞ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରାୟ ଯଜନ୍ତି ଶୁଣି ବସ ନାମ ଯଜ୍ଞ ତେଣୁ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମାଧାଇ ମାରିବାରୁ ଜଗାଇ ରଖିଲା ଜଗାଇ ରଖିଲୁ କେଡ଼େ ବଡ଼ କାମ କରିଥିଲୁ ଜଗାଇ କୁଣ୍ଡେଇ ପକେଇଲୁ ତା ଦେହରେ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ତାର ପ୍ରେମ ଦେଖିକିରି ମାଧାଇ ବଦଳିଗଲା ମାଧାଇ ବୋଇଲେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଇଏ ପାର୍ଶାଲିଟି ଏକ ଜନ୍ମ ଏକ ସ୍ଥାନ ଏକ ଗୃହ ଏକ ଜାତି ଏକ ରୀତି ଏକ ବୃତ୍ତି ସବୁ ଏକ କୃପା କାହିଁକି ଦି ଭାଗ ହେଲା ନା ତତେ ଦିଆ ହଉନି ତତେ ଦିଆ ହଉନି ତୁ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଦେହରେ ରକ୍ତପାତ କରିଛୁ ସିଏ ମାଧାଇ ବୋଇଲା ଆପଣ ଯୁଦ୍ଧ କଲାବେଳକୁ ଯେତେ ଅସୁର କି ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ତପାତ କଲେ ସର ମାରିକିରି ସେଗୁଡ଼ାକ ମୁକ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମୋ ଦେହଠୁ ନିତ୍ୟାନ୍ତର ଦେହ ଆହୁରି ମୂଲ୍ୟବାନ ମୋ ଦେହଠୁ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଦେଖ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୌର ଲୀଳାରେ ଯେତିଟା ବାପା ହେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଯାକୁ ବାଟିଛନ୍ତି ଛେଚିକିରି ବାଟିଛନ୍ତି ବାପାକୁ ଭାଇ ବି ପଦରେ କେବେ କହିନାହାନ୍ତି କେବେ ନାହିଁ ସଂସାର ଲୋକ ବାପା ଅପେକ୍ଷା ଭାଇ ବି ବେଶୀ କରେ ବାପା ଅପେକ୍ଷା ଭାଇ ବି ବେଶୀ କରେ ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାପା ସେବାସ ପଣ୍ଡିତ ବାପା ପୁଣ୍ଡରିକ ବିଦ୍ୟାନିଧି ବାପା ନିର୍ଖାଦିଆ ମାଡ଼ ତିନି ଜଣ ଦେଇଛନ୍ତି ବାପା ଖାଲି ଭୌତିକ ନେଇ ପାରମାର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ବାପା ଯେହେତୁ ଏଇଟା ସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ସବୁ ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଏପଟେ ସେପଟେ ଦୁଇପଟେ ଆଗ ବାପା ହେଇକି ନିର୍ଖାଦିଆ ମାଡ଼ରେ ମାଆକୁ ପ୍ରେମ ଦେଲେନି ପ୍ରହର ଲୀଳାରେ
ସାତ ପ୍ରହରିଆ ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦୋଷ କଲେ ପାଟି ଫିଟିବାକୁ ଭାଇ ଚିରକାଳ ତେଣୁ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଦେହରୁ ରକ୍ତପାତ କରିକି ଥବ। ସର୍ବରୋଗ ନାଶ ବଦ୍ୟ ଚୂଡ଼ାମଣି ତୁମି ନାଥ ଚିକିତ୍ସିଲେ ସୁସ୍ଥ ହଇଆନି। ଅପ୍ରଚେତ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସୁଦୁଶ୍ଚିକିତ୍ସ ବ୍ୟାଧି ସଂସାର ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଏ ଦୁଇଟାକୁ ସହଜରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ଦୁଶ୍ଚିକିତ୍ସ ବ୍ୟାଧିରେ ଏକମାତ୍ର ଭୀଷଣ ମାନେ ବଦ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ବୈଷ୍ଣବ। ଭ୍ରମିତେ ଯଦି ସାଧୁପତ୍ୟ ପାଏ, ବିଷ୍ଣୁ ବୈଷ୍ଣବ ହେଉଛନ୍ତି ସଂସାର ବ୍ୟାଧିର ବୈଦ୍ୟ। ତେଣୁ ସର୍ବରୋଗ ନାଶ ଚୂଡ଼ାମଣି ତୁମି ନାଥ ଚିକିତ୍ସିଲେ ସୁସ୍ଥ ହଇଆନି। ତେଣୁ ଆପଣ ବୈଦ୍ୟ, ଆପଣ ଚିକିତ୍ସା କଲେ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ହବୁ। ଦେଖ ତମେ ଯଦି ଆଜିଠୁ ଆଉ ପାପ ନ କରିବ ତାହେଲେ ସବୁ ଯାକ ପାପ ତମର ମନେ ଦିଏ। ଆର ନାଇଁ ବାପ ନାଇଁ ଆଉ ସେ କାମ ଆଉ କରିବୁନି। ସେ ପାପ ଯାକ ତାଙ୍କ ପୂଜା ଭିତରେ ଯେତେ କୋଟି ଥିଲା ସବୁ ଯାକ ନେଇଗଲେ। ସବୁ ଯାକ ନେଇଯିବା ପରେ ଗୋଳା ଦେହଟା କଳା ହେଇଗଲା, ଅଙ୍ଗାର ଭଳିଲା, ପାପର ରଙ୍ଗ କଳା। ମହାପ୍ରଭୁ ପଚାରିଲେ ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତୁମେ ମତେ କଣ ଦେଖୁଛ? ଯେପରି ଗୋକୁଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖୁଛି ସେଭଳିଆ କଳା। ତା ପାପ ଯାକ ମଧ୍ୟକୁ ଆଇଲା, ତା ପାପଟା ଦେହରେ ଶୂନ୍ୟ ହେଲା ପ୍ରମାଣ। ସେ ଦେହରେ ପାପ ନାହିଁ, ତାକୁ ଆଉ ଘୃଣା କରିବେନି। ବହୁତ କାନ୍ଦିଲେ, ସେଇଠୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଡାକି ଘରକୁ ଆଣିଲେ। ଅଦ୍ୱୈତ କହିଥିଲା ପରା ହେଇଗ ସେ ଦିଟା ଆଇନ ଘରକୁ ନାଚିବେ। 2 ଲକ୍ଷ ନାମ କଲେ ପ୍ରତିଦିନ, ଖାଇଲେନି, ଭାତ ରୁଚିଲେନି। ଏତେ ଅନୁତାପ ପୂର୍ବ ପାପକୁ ସ୍ମରଣ କରି ସେଠି ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଖୁଏଇଲେ, ନିଜ ହାତରେ ଖୁଏଇଲେ। 2 ଲକ୍ଷ ନାମ କଲେ, ତଥାପି ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ଏତେ ପାପ। କିନ୍ତୁ ବେଶୀ କାନ୍ଦୁଛି ମାଧାଇ, ଯେହେତୁ ସେ ରକ୍ତପାତ କରିଛି, ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଦିନେ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ବାଲ୍ୟ ଭାବରେ ଏମିତି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗଳିରେ ଏକୁଟିଆ ତାଙ୍କୁ ପାରିକି ତାଙ୍କ ପାଦକୁ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଲା ମାଧାଇ। କଣ କଲେ ମୋର ନିସ୍ତାର ହବ? ସବୁ ହେଲା ଯେ ମୋର ସେ ପୂର୍ବତନ ପାପକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଆମକୁ ନିଦ ହଉନି କି ଭୋକ ହଉନି କି ଭଜନ ହଉନି। କଣ କରିବା? ସେ ଲୋକମାନେ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସିନା କ୍ଷମା ଦେଲେ। ଗୋଟେ କାମ କରେ, ସେ ଗଙ୍ଗା ଘାଟ ସବୁଦିନେ ନିର୍ମଳ କରେ, ସଫା କରେ। ଯେତେ ଲୋକ ଗାଧେଇ ଯାଉଥିବେ ଜ୍ଞାତ ଅଜ୍ଞାତରେ, ଯାହା ପାଖରେ ଯେତେ ପାପ ହେଇଛି କ୍ଷମା ଦେବେ। ମାଧାଇର ଘାଟ ସେଟା ଏବେ ନାଁ ଅଛି, ଆହୁରି ମାଧାଇର ଘାଟ, ସେଟାକୁ ସେ ସଫା କରେ। କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ଖୁସିଆରେ ଜଗାଇ ମାଧାଇ ଲୀଳାଟା ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି ବୃନ୍ଦାବନ ଦାସ ଠାକୁର। ଗୋଟେ ଇମ୍ପର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ଜଗାଇ ମାଧାଇ ପ୍ରେମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ପ୍ରେମ ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ, ମୋକ୍ଷ, ସାଧନ ଭକ୍ତି, ଭାବ ଭକ୍ତି, ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି, ଏକବାରେ ପ୍ରେମ ପୁମସ୍ତ ମହାନ ପଞ୍ଚମ ପୁରୁଷାର୍ଥ ମିଳିଗଲା। ତାପମୋଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଜଗାଇ ମାଧାଇ ଲୀଳା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେବତାମାନେ ଆକାଶରେ ଭିଡ଼ ଜମିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବୃନ୍ଦାବନ ଦାସ ଠାକୁର ନିଜର ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ବଳରେ ଲୀଳାଟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦେବ ଲୀଳା କିଏ ଦେଖିବ? ଦେବତାମାନେ କାବା ହେଲେ ଏବଂ ତ କାରୁଣ୍ୟ ଅଛି ଚୈତନ୍ୟର ଘରେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘରେ ଏତେ ଦୟା, ଏତେ କୃପା, ଇଏ ପାପି ଯାକୁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଦେଲା ଭଜନ କରି ଗୁଣ୍ଡ ବାଡ଼ିକି 7 ଜନ୍ମ ଗଲେ ପ୍ରେମ ମିଳିବା କଷ୍ଟ। କେତେ ମଧୁର ରସରେ କେତେ କଳ୍ପ ଯାଉଛି। ସବୁଠୁ ବେଶୀ ବ୍ୟଥିତ କଲା ଯମରାଜ। ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରି ତାଙ୍କର କଥା କଣ, ଆଙ୍କର ଖବର କଣ, ୟାଙ୍କର କର୍ମ କଣ, ଆଙ୍କର ଫଳ ଏମିତି ହେଲା। କର୍ମକୁ ତ ଇଏ ଫଳ ନାହିଁ, ଏଟା ତ ଭକ୍ତ ନାହିଁ। ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ କହିଲେ ଆପଣ ଯଦି 1,00,000 କାନ ହବ ବୋଲେ ତାଙ୍କ ପାପ ଶୁଣିବେ। 1,00,000 କାନ ପାପ ନ କରିକିରି ଜୀବନରେ ଆଙ୍କର ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ କେବେ ଯାଇନି ବିନା ପାପ। ଘର ଚଳିଲା ଦେଖ, ଦୂତ ଆଇକି କହୁଛି ଦେଖ, ହେ ତାକୁ ମାରିଲା ଦେଖ, ବିଚାର ହେଇଗଲା ବାଡେଇ ଦୂତ ଯାଇକି ମତେ ବାଡୁଛ କଣ? ସାରା ପାପ କରୁଛି, ମୁଁ ଖବର ଦଉଛି, ବାଡୁଛ କଣ?
आमको लगेछ एजेंट करिकी आज्ञा से गोटे विराट मात्रा पाँच एवं पानी बुड़ा है माने एमाने एते पाप प्रति मुहूर्त चलती देखी देखी हाथ पीड़ा मुंड कथा आम आग कांचु जी पाप है दंड बाबा के जन्म लगे कल्प लगे भोगे मन इच्छा पाप आम कांदीचु ए सर्वनाश गला क्षमा बाबा पांची पानी बुड़ा जमराज जमी शुणी मूर्छा है से रथ से देवदान रथ शुभाइला कौन है कहीं जमराज मूर्छा नाई कथा सीधा कान में हरि कीर्तन कले हरि कीर्तन कर जमराज उठिक देवता मैंने से गोटे कीर्तन कले सुंदर वर्णना वृंदावन दास ठाकुर देव संकीर्तन जमराज जो जिनसा मूर्छा हेले कहीं जमराज महाभागवत मधुर रसर कथा से अनुभव कले जोड़े पाप खसीगला मो हाथ बेपार गला मूर्छा बेपार लस कि मूर्छा कि बेपार लस है मूर्छा प्रेमर कथा शुणी किए कर किए दम माट खाई प्रेम भजले कृष्ण अवतार राम अवतार मिलूनी माट मारी प्रेम दिए एहन दयालु दाता आछे त्रिभुवने गजेंद्र गमने निताय चलय मंथरे जारे देखे तारे भाषाए प्रेमर पाथारे पतित दुर्गत जीवे घरे घरे किया हरिनाम महामंत्र देन बिलाया जारे देखे तारे कहे दंत तृण छरी आमारी किनिया लह भज गौर हरि अरे भाई तुम्हें यथेष्ट हरिनाम कर तुम उद्धार दायित्व मत लगिला मो उद्धार करी हरिनाम कर प्रचुर परिमाण से मोर नाम कले ना नकली कि यथेष्ट भात गुरु हरि हरि नाम मनीषण विद्यानंद अष्टकम वृंदावन दास ठाकुर यथेष्ट करो तम दायित्व संसार उद्धार मत लगिला पुण्य विषय जो कहूँ गोकुलपुरे नंदेर कुमार तो सवार लागी एवं कहला अवतार जी नंदपुत्र थिला तो से अवतार नहीं आईला सुनिया कान्वे पापी चरणे धरिया नित्यानंद ये कथा शुणी पापी गोड़ तले पड़ी कांदी पुलके पुरल अंग गरगर हिया देवकी नंदन बोले मुई अभाग्या डुबिल विषय कूपे मिताई ना खचिया मुआ का बोली प्रेम कहीं मिलला जगाई माते भक्ति तो मिलिया कथा नहीं भक्ति पर केते होची भाव भक्ति प्रेम भक्ति ब्रज प्रेम सौदर मिले एडे पापी जब जो एते पापी होती चित्रगुप्त कांदुचंदी एवडा कासेले किमिति भोगी बेते पाप ताकू किमिति प्रेम मिलला माने अगणित असीम पाप पाप ही छि अपराध ही अपराध बड़ दुर्दांत परमार्थ रही सेवा अपराध नाम अपराध धाम अपराध वैष्णव अपराध अपराध जेहेतु सी भक्ति राज्यर लोक ना कि भक्तर संग ना तेणु वैष्णव अपराध मध्य जीवन में कौन से अपराध ना पाप कौन पाप तो गोटे नाम भाषा अनंत कोटि पाप ध्वंस पाई अजामिल हो अनंत कोटि पाप पाप 10 घंटा बड़ नहीं गोर ना राम बोली डाकिदेले गला सब ध्वंस नाम न करे अपराध अपराध परिणाम आउरी जदि वैष्णव अपराध है से कहीं जाइए जीव रामकर अपराध केवे ही नहीं
ସେ ପଇଁtre ପାପ ହେଇଛି, ପାପ ଦୌଡ଼ିକି ପଡ଼ିଲା ଶୁଣିବା ମାନେ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ପର ନିନ୍ଦା ବଡ଼ ବିଷମ। ପର ନିନ୍ଦା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସଭା ଯଦି ହୟ ନିନ୍ଦା କର୍ମ, মদ্যপের সভা হইতে সে সভা অধম। মদ্যপের নিষ্কৃতি আছে কোন কালে, পরচর্চকের গতি ନାହିଁ প্রভু ভালে। সন্ন্যাসী সভাରେ ଯଦି ନିନ୍ଦା କର୍ମ ଚାଲିଛି, ମଦୁଆର ସଭାଠୁ ସେ ସଭା ହୀନ। କାହିଁକି ମଦୁଆର ଗତି ଅଛି କୋଉ କାଳେ, ନିନ୍ଦୁକର ଗତି ନାହିଁ, ସର୍ବନାଶ ନିନ୍ଦୁକ। ସେଥିପାଇଁ ସଂସାର କଥା କେବେ ହେଲେ ହବ ନାହିଁ। ଗ୍ରାମ୍ୟ କଥା ନା କହିବେ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ନା ଶୁଣିବେ। ପରଚର୍ଚ୍ଚା କରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଜଳ୍ପ ଗପ ମାରିଲେ ପରଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଗପ କେବେ ରାଜନୀତି କରିବ ନାହିଁ। ଗପିବା ସବୁବେଳେ ମୌନ ରହିବେ, ନାମ କରିବେ, ନହେଲେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ, ନହେଲେ କୃଷ୍ଣ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବେ। ସଂସାର ଗପ ହେଲେ ପରନିନ୍ଦା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଗପରୁ ପରନିନ୍ଦା ଜନ୍ମ। ପରନିନ୍ଦା ଯିବାକୁ ଆସିଲା ମାତ୍ରେ ସର୍ବନାଶର ବାଟ ଖୋଲିବ ସେଠୁ। ସେଥିପାଇଁ ଜଗାଇ ମାଧାଇ ସେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ବୋଲି ମିଳିଲା। ସେ ଅପରାଧରୁ ଜୀବନରେ ନାହିଁ ସେ ଅପରାଧ। ये जगाई माधाई किए ना कृष्ण लीला ने मैंने जय दिए चतुर्थ जन्म। पृथ्वी प्रसिद्ध जगाई माधाई। जगाई माधाई परिवर्तन हो जगत समस्त जाए ना निमाई पंडित वास्तव आगा कीर्तन करुच्ची नाम करुच्ची उद्धार कला जगाई माधाई किए। एपरी नित्यानंद प्रभु को देखिए कीर्तन सब चलते थे सेवा संग बहुत बार देखिए नित्यानंद प्रभु नित्यानंद प्रभु महाप्रभु शेष को कीर्तन है। महाप्रभु सन्यासी ने 24 वर्षर शेषे जे माघ मास तार शुक्ल पक्ष प्रभु करिला सन्यास। महाप्रभुर जन्म केवे फगुण फगुण पूर्वे माघ 24 वर्षर माघ तापर फगुण आइले 25 वर्ष हब ता पूर्व मास माघ 24 वर्षर शेष 25 जस्ट अव्यवहित पूर्व से माघ मास मकर संक्रांति महाप्रभु सन्यासी केशव भारती काठ ने कौन ने सब आग स्थिर कर महाप्रभु। केशव भारती आईला सहित सभा सूत्र आई ईश्वर पुरी गुरु आगे किए जीवे ना महाप्रभु खोदी मौसा जी चंद्रशेखर आचार्य, नित्यानंद प्रभु, ब्रह्मानंद भारती, एमती सब सन्यासी लीला कटुआ जी माघ मास 500 वर्ष तलर शीत कम शीत खाली वर्षा भाया काकड़ पड़े टप 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 राति सारा से भितर जाऊँ महाप्रभु सन्यासी न महाप्रभु सन्यासी ने गदाधर पंडित घरे शिवास पंडित घरे कौन से गोटे पुटा को ज्वर है मरीगला स्त्री लोक मैंने कांदिले कांदिया शिवास पंडित दौड़ी लुचिकी जाइए कंदा कटा बंद कर प्रभुंर कीर्तन जदि बाधा हो मु गंगा को डेई पड़ी गंगा को डेई पड़ी प्रभुंर कीर्तन बाधा हो जदि गृह धर्म संसार धर्म को रोकी न पाउछ ताहले पछे काली बंद कर ये कथा कान को कान समस्ते शुणिले समस्ते शुणिले जे शिवास पंडित घरे पुओ मरी
महाप्रभु उत्तर जानी शिखिंदे न जानी लोके तो जाने महाप्रभु पचारे कौन शिवास पंडित असुविधा है शिवास बोलाए प्रभु मोर कौन दुख चार गृह सुप्रसन्न तुम्हार श्री मुख हैं आनंद जदि आपण मुखरे अच्छी देउछंती दुख उपड़े हैं दुख नहीं आपण खुशी अच्छे कीर्तन चल महाप्रभु चिंता करे भक्त दुख दुखी हैं ना भक्त पचार जाते कौन है ना शिवास मंदिर पुओ अच्छी केबे ना रात्रि चारितंग थिला चलो आसे पुओ ଉପରେ ହାତ ରଖି ତାକୁ ବଞ୍ଚିଲାରେ ତୁ ଶିବାସ ଘର କାହିଁ ଛାଡ଼ୁଛୁ ନା ମୁଁ କ'ଣ ଜୀବ ତ ସ୍ୱାଧୀନ ନାହିଁ ଆପଣ ଯେତେ ଦିନ ପାଇଁ ଏ ଘଟରେ ରହିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ସେତେ ଦିନ ମୁଁ ରହିଲି ମୋର କର୍ମ ଫଳ ସରିଲା ଚାଲୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀରକୁ ପଳେଇବି ସବୁ ଏତେ ସରିଲା ତେଣୁ ଯାଉଛି ବିଦାୟ ପ୍ରଣାମ ଆଉ ମୋର ଦୋଷ ଧରିବି ପଳେଇଲା महाप्रभु बोले जाओ संस्कार करो कहले सीना देखी महाप्रभु बोले देखने मोर प्रीति लगी जी पुत्र शोक पाशरी देला मोर प्रीति लगी जी पुत्र शोक को तिल मात्र बड़िलानी काली मते न देखिले रहियो कि दिसी हैं काली मते न देखिले कि रहियो जी मोर प्रीति पे पुत्र शोक को तुच्छ कला या सज कथा एते हृदय पत्थर करी हरिभक्ति हो केबे हैं कहि परियो केते उदाहरण रही संसार रे एरा सब कलिक कथा अन्य जुग कथा छड़ा अन्य जुग रे कोन ना दिए धृतराष्ट्र भला गोपा थिले कि सब हैं पुत्र स्नेह विरहटा एते बाधा हैं से सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु को मान नथिले कुष्ठ होई का भगवान हे त्रिजुग कलिले भगवान नहीं कलि देखि होता जेतेबेले प्रेम प्रकाश पाइला पहला सड़क देखिले मानिले तो मानिले एमि थिला महाप्रभु जेतेबेले दक्षिण देश गले सेतेबेले वज्र पड़िला कुमुंडा गुटे मासुले भितरे एति प्रीति प्रेम होला माघरे सन्यासी नेले पूरी आइले फगुण दोल यात्रा देखिले चैत्र सार्वभौम उद्धार कले बैशाखरे दक्षिण बाहर सिरे जदि वज्र पड़ी पुत्र मरी जाए ताहा सही तुम्हार विच्छेद को सपन ना जाए मुंडरे वज्र पड़ू को मोर मरु सही तुमर विच्छेद शेष पुओ नहीं पुओ तो आउरी बड़ जोई हैं तबे जोईर गोड़ तले पड़ी जो पुओर गोड़ तले पड़ी परियो पुओ बाटी बेले मथे गोड़ तले पड़ी परियोनी जोईटा मुख फुले देले गोड़ तले पड़ी जो काई जामाता दशम ग्रह क्यों बुझिलो जामाता दशम ग्रह केतटा ग्रह 9टा ग्रह से 10 नंबर ग्रह ग्रह को जेमि पूजा पानी सब देई संतुष्ट करी रखितो सेमि ताको रक्षा अछि नबी सर्वनाश जीवटा घर रखितो पड़े तो सेमि तो पुसे सुपुत्र सप्तम रस दाता पंचदश रत्न भारत पंचम वेद जानाता दशम ग्रह सुपुत्र 7 नंबर रस मधुर अमल लवण कटु तिक्त कषाय 6 रस बाद 7 नंबर रस होची सुपुत्र दाता पंचदश रत्न 14टा नंबर रत्न अछि जे दाता से 15 नंबर रत्न सब आंगे रत्न भारत पंचम वेद जामाता दशम ग्रह आउथरे से कोन कहउछंती ये तो पुओ मरि जावेनी कोठर कहले महाप्रभु खाइया करंतिले जोई निंदा कराडा निंदुक जोईटा कि केता खाइते समय देखिबी रडी छाइयो महाप्रभु कहले हे सन्यासी टाइम के त खाउची कहयानु ये ठेका धरी बड़ाई को गले ससुर बोला से पड़े लाइन करी यारे बुढ़ा बुढ़ी दीटा को मुंड पिटिकरी काटुछन आपन को खाइया को डाकी नथिलु जे घरे निंदा सुनिया को डाकिथिलु हैं सेठु सार्वभौम आसी बुढ़ी की कहे ए झियो को क ताक छाड़े छाड़े बोले से पतिच पतितम त्यजे पति जदि पतित हेला ताकू त्याग कर
ଛାଡ଼ ବାପା ଏମିତି କହିଲା ବେଳକୁ ମା କ'ଣ କହୁଥିବ ହଁ ଛାଡ଼ିଦେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଖଇତାରେ କୋଉଠୁ ଘିନି ଆଣିବ କି କିଏ ଦବ ଆଉ ଭଜା ଛଡ଼ା ମାଇକୁ ତମେ କିଏ ଆଉ ନାଇଁ ମା କ'ଣ ହଉଛି ଜାଣିଛ ମା ହଉଛି ମୋ ଝିଅ ରାଇଣ୍ଡି ହଉ ଇଏ ହଉଛି ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମୋ ଝିଅ ରାଇଣ୍ଡି ହଉ ଏତେ ଭକ୍ତି ବାପାଠୁ ମାର ସ୍ନେହ କେତେ ଝିଅ ଉପରେ ମା କହୁଛି ରାଣ୍ଡି ହଉ ମୋ ଝିଅ ଦରକାର ନାହିଁ ଏଭଳିଆ ନାସ୍ତିକ ଭକ୍ତି ସେଇଠି ନା ଇଏ କି ଆଖି ମାରା ଭକ୍ତି ଖରା ହେଲା ଆଇଲିନି ପୁଅ ଗାଡ଼ି କଲା ଆଇଲିନି ସେଇଠୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଉ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ତାକୁ ହଇଜା ହେଇଗଲା ବିଷ୍ଣୁ ନିନ୍ଦା କରିବେ ହଇଜା ହେବ ଆଉ ଥରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିକି ଭଲ କଲେ ତାପରେ ଅନୁତାପ କଲା ଭକ୍ତ ହେଲା ହେଲେ ଇଏ ଯଦି ପୁତ୍ର ଶୋକ ପାଶୋରି ଦେଲା ମୁଁ କାଲି ସକାଳେ ନ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ବଞ୍ଚିବି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବେ କାଲି ସକାଳେ ମୋତେ ନ ଦେଖିଲେ ମାନେ ବଞ୍ଚିବି କେମିତି ଯେହେତୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବାକୁ ଗଲେ କେଶ ଭାରତୀ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଲେ ସେଠୁ ବୀରେଶ୍ୱର ବକ୍ରେଶ୍ୱର ଶିବଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଶିବ ଆଉ ସେ ଶିବକୁ ଦେଖିଲେ ତାପରେ ନିର୍ଯାତ ଭଣ୍ଡିକି ମିଛ କହିକିରି ଯମୁନାକୁ ଆଣିକି ଗଙ୍ଗାକୁ ଅଦ୍ୱୈତାଚାର୍ଯ୍ୟ ଘରକୁ ଗଲେ ତାପରେ ହେଇକି ପୁରୀ ଗଲେ ପୁରୀ ଗଲା ପରେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀରେ ରହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଲି ବଙ୍ଗଳା ଛାଡ଼ିଲି ଗୌଡ଼ ଦେଶ ଛାଡ଼ିଲି ତମେ ଛାଡ଼ିଲେ ଏଠି ହବ କେମିତି ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ତମେ ଏଠି ମୋ ପାଖରେ ବସିଲେ ହବନି ତେଣୁ ତମେ ଯା ତମକୁ ତମଟେ ଦେଲି ପାର୍ଶ୍ୱଦ ସେଟାକୁ ଧରିକି ଯା ତମେ ପ୍ରଚାର କରିବ ପ୍ରେମ ବନ୍ୟା ଲୟା ନିତାଇ ଆଇଲା ଗୌଡ଼ ଦେଶ ଧରିକି ଯାଇ ତାପରେ ନିତାଇ ଲୀଳା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନିତାଇ ଲୀଳା ନବଦ୍ୱୀପରେ ଗୌଡ଼ ଦେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ବେଶୀ ଲୋକପ୍ରିୟ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଜୀବନ ସାରା ରହିଛନ୍ତି ଗୌଡ଼ ଦେଶ କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ 24 ବର୍ଷ ପରେ ପଳେଇଲେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବେଶୀ ହେଲେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ତାପରେ ବହୁତ ଲୀଳା କଲେ ଏସବୁ ଚୈତନ୍ୟ ଭାଗବତ ନିଜର ଗୁରୁତ୍ୱ ସେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣଦାସ କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୃତୀୟ ବହିରେ କହିଲେ ପୁରା ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ହଇଲା ଆବେଶ ଗୌର ଲୀଳା ରହିଲା ଅବଶେଷ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଲୀଳା ବେଳକୁ ରହିଗଲା ଖାଲି ଗୁରୁର ଲୀଳାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ପଳେଇ ପ୍ରଚୁର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଥିଲେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଦାସ ସେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଏକୁଟିଆ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ବୋଲେ ମୋର ଅଭିଷେକ କର ଅଭିଷେକ ହେଲା ଏ କଦମ୍ବ ଫୁଲାଣି ସୁନ୍ଦରାନ୍ତ ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ ଯେ କଦମ୍ବ ଫୁଲ କୁଆଡ଼େ ଆଇବ ଏ ଅକ୍ସିଜେନରେ ଏବେ ତ କଦମ୍ବ ଫୁଲ ନାଇଁ ଦେଖାଯାଉ ଗୋଟେ ଏବେ ଫୁଟିଥିବ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଚମ୍ବିର ଗଛରେ କଦମ୍ବ ଫୁଟିଛି କେତେ ଘରେ ଗଲେ ସେ ବଣିକମାନଙ୍କୁ ସପ୍ତ ଗ୍ରାମରେ ଉଦ୍ଧାରଣ ଦତ୍ତ ବଣିକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଏଭଳି ବହୁ ଜାଗା ସବୁ ବୁଲି ବୁଲି ପାଟ ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ପିନ୍ଧିଲେ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଥାଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଲାସମେଟ୍ ସିଏ ଥରେ ସେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଲୀଳା କରନ୍ତି କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ କାହାକୁ ଖରାପ ଲାଗେ କିଏ ଭଲ ପାଏ କିଏ ଭଲ ନ ପାଏ ହେଲେ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଲାସମେଟ୍ ତାଙ୍କର ଥିଲା ପୁରୀ ଗଲେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଲ୍ୟକାଳର ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଢ଼ା ସାଥୀ ସୁଦାମା ମହିଳା ଦିନେ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ପ୍ରଭୁଜୀ ମୋର ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ଅଛି ଶ୍ରୀମୁଖରେ ତାର ଉତ୍ତର ଦିଏ କ'ଣ ଯୋଉ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାଧୁ ବୋଲି କହନ୍ତି ମୋର ମନ ତ କେବେ ଲାଗୁନି ତା ପାଖରେ ସାଧୁ ବୋଲି କ'ଣ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଶୂଦ୍ର ଭଳିଆ କଥା ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ବହୁତ ଶୂଦ୍ର ଭଳିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ତ
ବସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର ନେଇ କୌପନ୍ୟ ପିନ୍ଧିଲା ବେଳା ନହେଲେ ଶୁକ ସମକ ଭଳିଆ ତ ଦିଗମ୍ବର ଇଏ ପାଟ ଆଜି ଗୋଟେ କଲର ପାଟ କାଲି ଗୋଟେ ପାଟ କୋଉଦିନ ଗୋଟେ ପାଟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଧାତୁରେ ଅଧିକାର ନାହିଁ ଆପାତ ମସ୍ତକ ଅଳଙ୍କାର ଭର୍ତ୍ତି ଏକରେ ସୁନା ରୂପା ଟଙ୍କା କଷା ହୀରା ନୀଳା ଇଏ କି ପାଠ ସାଧୁର ତାମ୍ବୁଳରେ ଅଧିକାର ନେଇ ତାମ୍ବୁଳ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ରଙ୍ଗାଧର ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ତାମ୍ବୁଳ ଚର୍ପିତ ଇଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଠେଙ୍ଗାରେ ଦଣ୍ଡ ଧର୍ମେ ଚଳିଲା ଗୋଟେ ଲୁହାର ଦଣ୍ଡ ଏ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନୀ ଦେଖିଲେ କିଏ ସାଧୁ ବୋଲି ୟାକୁ ମାନିବେ ମହାପ୍ରଭୁ ହସିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ପଦ୍ମପତ୍ରେ ଯେନ କଭୁ ନାଇଁ ଲାଗେ ଜଳ ସେଇ ମତ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଚରିତ୍ର ନିର୍ମଳ ପଦ୍ମପତ୍ର ପଦ୍ମରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଜଳରେ ସୃଷ୍ଟି ଜଳରେ ସ୍ଥିତି ଜଳରେ ନାଶ ତେଣୁ ଉତ୍ତମ ସାଧୁକୁ ପଦ୍ମପତ୍ର ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି ଲିପ୍ୟତେ ନଶ ପାପେନ ପଦ୍ମପତ୍ର ବିବାନ ଭସା 5 ଅଧ୍ୟାୟ ଗୀତା ସେଇଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ପାପରେ ଲିପ୍ତ ହେଉଥିଲେ ସଂସାର ଭିତରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସଂସାର ଗ୍ରାସ କରେ ନାହିଁ ତେଣୁ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ତମ ସାଧକ ତାଙ୍କର ଦୋଷ ଗୁଣ କିଛି ନାହିଁ ଗୀତାରେ କହିଲେ ଅଭିଜାତ ଶୁଦ୍ରାଚାର ଭଜନ୍ତେ ମାଂ ଅନନ୍ୟ ଭାଗ ସାଧୁରେବ ସମନ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ୟକ ବ୍ୟବସିତ ହୋଇ ସୁଦୁରାଚାର ଖାଲି ଦୁରାଚାର ନାହିଁ ସୁଦୁରାଚାର ଯଦି ମୋତେ ଭଜୁଛି କିପରି ଭଜୁଛି ଅନନ୍ୟ ସୁ ଲଗା ହେଲା ଦୁରାଚାରରେ ସୁ ଲଗା ହେଲା ଅଷ୍ଟମରେ ଅନନ୍ୟ ଲଗା ହେଲା ଇଆଡ଼େ ଟପ୍ ସିଆଡ଼େ ଟପ୍ କେମିତି ଏମିତି ହେଇଛି ଇଆଡ଼େ ଅନନ୍ୟ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉନି କାହାକୁ ଧରିନି କାହା କଥା ଶୁଣୁନି ମୋତେ ଆଜ୍ଞା କରିଛି କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଆନଖ କେଶାଗ୍ର ମୋ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ଇଆଡ଼େ ସୁଦୁରାଚାର ଦେଖିକି ସମ୍ଭବ ହେଲା ହବନି ସମ୍ଭବ କେବେ ହେଲେ ଭକ୍ତି ଯାହା ପାଖରେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ତାର ସବୁ ଦୁଷ୍ଟାମି ଯାକ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତିର ପ୍ରଥମ ଗୁଣ ହେଉଛି କ୍ଲେଶଗ୍ନି କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଜୀବର ସୁକୃତି 2 ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ନୈମିତିକ ସୁକୃତି ଆଉ ଗୋଟେ ନିତ୍ୟ ସୁକୃତି ନିତ୍ୟ ସୁକୃତି ବଳରେ ଅପ୍ରାକୃତ ଗୁଣ ଭକ୍ତି ଲାଭ କରିବ ନୈମିତିକ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଲାଭ କରିବ ତ୍ରିବର୍ଗ ତେଣୁ ତାର ନିତ୍ୟ ସୁକୃତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନୈମିତିକ ଦୁଷ୍କୃତି ଅଛି ନୈମିତିକ ଦୁଷ୍କୃତିଟା ଲୋପ ହେବାଟା ବଡ଼ କଥା ସିଏ ସୁକୃତି ଦ୍ୱାରା ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଚକ୍ଷୁରେ ନିନ୍ଦିତ ଲୋକ ଚକ୍ଷୁରେ ନିନ୍ଦିତ ସିଦ୍ଧ ବୈଷ୍ଣବର ଅତି ବିଷମ ବ୍ୟବହାର ନା ବୁଝି ନିନ୍ଦିଆ ମରେ ସକଳ ସଂସାର ସେ ତ ବ୍ୟବହାର କଥା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଛାଡ଼ ଏଇଟା ଦୋଷ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହେଲେ ବି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ସାଧୁରେବ ସମନ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ତାର ସାଧୁତା କାୟମ ରହେ ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଥିଲେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଇନାହାନ୍ତି ଅଦୀକ୍ଷିତ ସାଧାରଣ କର୍ମୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ପୁରୀରେ ଥିଲେ 5 ବର୍ଷ ପାଦପୀଠ ପାଖରେ ଭାଗବତ ରଚନା କରନ୍ତି ସେ କହନ୍ତି ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ବାମନ ସ୍ଥାନ ଆମର ପାଦପୀଠ ବୈଷ୍ଣବ ସ୍ଥାନ ଗୋଟେ କନ୍ଥା କୋଉଠି ଧାରି ବାବାଜୀ ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି କହିଲା ଏଇଟା ଭାଗବତ ଆଲୋଚନା କରୁଛି ଅଦୀକ୍ଷିତ ତିଳକ ନାହିଁ ମାଳା ନାହିଁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଭାଗବତ ଆଲୋଚନା କରୁଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଗଲା ଯେତେବେଳକୁ ସେ ବୈଷ୍ଣବ ହେଇନାହାନ୍ତି ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର ଅଦୀକ୍ଷିତ ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ କାହିଁକି ନିତ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱଦ ପରା ତାପରେ କ୍ଷମା ମାଗିବାରୁ ସେ ଭଲ ସେଥିପାଇଁ ବୈଷ୍ଣବ କୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ଥାଏ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଚିହ୍ନିବା ସହଜ ନାହିଁ ବୈଷ୍ଣବରେ କ୍ରିୟା ମୁଦ୍ରା ବିଜ୍ଞାନ ବୁଝାଏ ଅଜ୍ଞ କଥା ଛାଡ଼
विज्ञ बुझा कष्ट तेणु तार अर्थ नहीं जे शुद्राचार्य श्लोकर साहाଯ୍य नहीं कि आम पाप करिया तार अर्थ नहीं जोड़ाक एक्सीडेंटाल माने अप्रत्याशित भाव में पाप पड़ी अच्छी द्वारा तार भजन व्याघात हबनी केवे जोटा पड़ी आसी कर्मवशतः बा ये बेस किंतु जानीशुनी कौन अनन्य भक्त 2 नंबर काम करें क्षमा पड़े एने एकादश स्कंद उद्धव कहते महाभागवत जो माने से पाखे गुण आ दोष जन्मे ना के विचार करने हम ना जेपरी चंद्रर कलंक तार किरण में बाधा नहीं केते केस अच्छे रासलीला प्रसंग रास पंचाध्यायी शुणिया परीक्षित महाराज प्रश्न पचारे ये तो धर्म संस्थापनार्थाय आसिक कहीं अधर्म कले परनारी बिहारटा को परीक्षित महाराज पचार ना से सभा कर्मी ज्ञानी थे नाक टेकिले रास पंचाध्यायी शुणिया पर टिके गुंजरण कले समस्त अनेले क्या मुहर कौन अच्छी रास शुणिया पर डाउट क्लीयर पचारे निज पचारू सुखदेव गोस्वामी कहले जे भगवान चरित्र हो कि महाभागवतर चरित्र निंदा करवा चर्चा करवा तो दूर कथा मन में आने को हम ना तेजीय सांग न दोषाय बन्हे सर्वभुज जथा तेजियान व्यक्तिर दोष के ना जपरी अग्नि सर्वभक्षण कर जिते लोक मरुच्च अनंत कोटि मढ़ किए खाऊँ मढ़ खिया अग्नि की तुम्हें आउ घी ढाली यज्ञ मढ़ खाऊँ बिल शागुना जो मढ़ खाऊँ कोटि कोटि मढ़ गोटे देवता वैष्णव हरिभजन परायण दुष्ट हो किसी सब पड़े ऑटोमेटिक जदि यांतरे कर नाम बड़े पाप कुछ नंबर लगे जमी अजामिलर मृत्यु शज्या पूर्वर अनंत कोटि नारायण संबोधन नईश्वर गला से नारायण आगे डाकि खाली मना डाकी डाकी ना ना से पिलाटा जन्म है नाम दिया जमदूत आइला कहीं टाणी ठुला कहीं नाम बड़े पाप मुक्ति होता नाम पाप मुक्ति लास्ट नाम आप क्रिया नहीं तेरे ये नाम ही सदगतिर कारण है पूर्व नाम सब अपराध से उत्तम वैष्णवर के दोष गुण जन्मी पारे ना जी देखे सी मरे ये उदाहरण देवाई देख नित्यान्त कथा तो एमती आउरी गोटे सीरीयस केस द्वारका लीला मानी थे ब्रह्मा गोटे झील को जन्म दे ये केसटा आलोचना होगी जजाति केस कि पुरुरवा केस माया इतने प्रबल नारी आकर्षण इतने प्रबल ब्रह्मा भाया लोक निज कन्या को जन्म देगी प्रति आसक्ति हे सी मृग रूप धरी जीवार ये मृग रूप धरी गोटे ब्रह्मा भाया लोक हेले ब्रह्मांकर पुओ मरीची मरीचिकर 6टा पुओ ब्रह्मांकर ये क्रिया देखी हसी नातिला गाली कले किसी चिंता नहीं राग नहीं रसा नहीं बही नहीं किसी नहीं हसिले खाली हसिया फल असुर जन्म है हसिया हिरण्यकशिपुर भाई हिरण्याक्षर पुओ कालनेमी 6टा पुओ जन्म किंतु तांकर शांत स्वरूप मनोभाव देखा तो प्रजापति गुड़ाक असुरिक भाव ना तेणु आम वंश जन्म होगा दुष्टामी ना पाखे हिंसा ना देवद्रोही विष्णुद्रोही क्रिया ना पूरा कौन है अयोग्य योग्य बापार अयोग्य को तुम सा तुम बापा हाथ में मर बोली साप गला तापर देवदानव युद्ध इंद्रर वज्र माड़ से 6 जन मरे मरिकी आइले देवकीर 6टा पिला गर्भ हिरण्यकशिपुर साप ये काम गला
ହାଳ ନେମି ହେଲା କଂସ, ବାପାକୁ କହିଗଲେ ମାମୁଁ ଭୟଙ୍କର ଶିଳା ମାଡ଼ରେ 6ଟା ପୁତ୍ର ମାନେ ସତ୍ୟ ଗର୍ଭରୁ ଝିକି ଆଣି ପିଠି ଆଣି କେତେ କଷ୍ଟ ହେଲା ହସିବାକୁ, ଖାଲି ହସିବାକୁ। ସେଇଠୁ ମାଟ ଖାଇକି ଗଲେ ବଳି ମହାଦେବର ଘରେ ରହିଲେ। ତାପରେ ଦ୍ୱାରକା ଲୀଳାରେ ଯେତେବେଳେ ଦେବକୀ ଚାହିଁଲେ ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମତେ ଦିଅ, ତମ ଗୁରୁପୁତ୍ରକୁ ଯେମିତି ଆଣିକିରି ଦେଇଛ ସେମିତି ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ 6ଟା ପୁଅ। କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଗଲେ ଦ୍ୱାରକା, ସୁତଳ ଲୋକକୁ ସେ ପିଲା ଯାକୁ ଆଣି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଦେବକୀ କେତେ କେତେ ବୟସ ହେଲାଣି, କୃଷ୍ଣ ବଡ଼ ହେଲେ 11-25, ଚାଳିଶ କି 50 ହେଲାଣି ବୟସ କୃଷ୍ଣ। ସେତେବେଳକୁ କ୍ଷୀର ପିଉଛନ୍ତି, ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ପିଉ। କି କ୍ଷୀର ସେ ନା ଅଭରାମୃତ। ଦେବକୀର କ୍ଷୀର କେବେ ପିଇଥିଲେ କୃଷ୍ଣ? ଅଭରାମୃତ ଅଛି ସ୍ତନରେ ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଛି। ସେଟା ପିଇଲା ପରେ ସେ ମୁକ୍ତ ହେଲେ। ଏତେ ଜନ୍ମ ପାଇକି ମଧ୍ୟ ପାପ କ୍ଷୟ ହେଇନି, ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ ପରା। ଭଗବାନଙ୍କର ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ପିଇବାରୁ ଶାନ୍ତ ହେଲେ। ତାପରେ ଭଗବାନ କହିଲେ ଏଇଟା ପାପ କରିବେ ପୂଜା ତାଗିଦ କରିକି ବାହାରେ। ତାର ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କାର୍ଯ୍ୟକୁ କୃଷ୍ଣ ସମର୍ଥନ କଲେ। କୃଷ୍ଣ ତ ରାସଲୀଳା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ଗୋଟେ କଲା ଇଏ କାହିଁ ତାକୁ ଆଦେଶ କରିବେ। ଏ ଦୃଷ୍ଟି ଏଇଟା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି, ବ୍ରହ୍ମାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ସେ କେସଟା ଗୌର ସୁନ୍ଦର ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଲୀଳାରେ କୃଷ୍ଣ ନାକର, ଗୌର ଲୀଳାରେ ଗୌର ନାକର ନାହିଁ। ସେ କୃଷ୍ଣ ହେଲେ 100 ହାତ ଦୂରରୁ ନାରୀ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ ଦିଏ। କୌଣସି ନାରୀ ସହିତ ମୁଖ ଦର୍ଶନ ନାହିଁ ଗୌର ସୁନ୍ଦରଙ୍କର, ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହିସାବରେ। କିନ୍ତୁ এইটাকে କ'ଣ କହିଲେ ନା ବ୍ରହ୍ମା ଯେ ଈଶ୍ୱର ଶକ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ସମାନ, ମନ୍ଦ କର୍ମ କରିଲେ ମନ୍ଦ ଲହେ ତାନ। ମହାପ୍ରଭୁ ରେକମେଣ୍ଡେସନ କଲେ ଖାଲି କୃଷ୍ଣ ନାହିଁ, ବ୍ରହ୍ମା ଈଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶକ୍ତି, ସେ ମନ୍ଦ କର୍ମ କଲେ ବି ସେ ମନ୍ଦ ହବନି। ତାଙ୍କର ସିଟ୍ ପାଇଁ ସେଇଟା ନାହିଁ। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମା ତ ଆମର ଗୁରୁଦେବ, ମୂଳ ପୁରୁଷ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଚାଲ କରିବା। ଏବେ ଯମଦୂତ ଫାସ ପକେଇଯିବ। ଅଧିକାର ଭେଦରେ ବୃତ୍ତି ଭେଦ। ସେ କରୁଛି ବୋଲି ବାମଣ କରୁଛି ବୋଲି ସୂତ୍ର କରିଦେବି ସେ କଣ। ତେଣୁ ସିଦ୍ଧ ବୈଷ୍ଣବରେ ଅତି ବିଷମ ବ୍ୟବହାର, ନା ବୁଝି ନିନ୍ଦିଆ କରେ ସକଳ ସଂସାର। ଆଉ ଗୋଟେ ପୟର କହିଛନ୍ତି ନିନ୍ଦାରେ କି ଦାୟ ପରିହିତ କରେ ଯେବା ମହା ଅଧିକାରୀ, ନିନ୍ଦାରେ କି ଦାୟ ହାସିଲେ ହିଁ ମରି। ହସିଲେ ତ ମରିଯିବ। ସେ ନିନ୍ଦା କଥା ଛଡ଼ା ଗାଳି ପାଠ ଆକ୍ରମଣ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଅଛି। ଖାଲି ହସିଦେଲେ ମିନିମମ୍ ଅପରାଧ, ହସିଦେଲେ ତା ସତ୍ୟ କରି ଶେଷ। ଚୈତନ୍ୟ ଭାଗବତରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି। ଚୈତାମୃତ ଅପେକ୍ଷା ଚୈତାମୃତଟା ହାଇ କ୍ୱାଲିଟିର ଲୋକ ପ୍ରାଥମିକ କାହିଁକିନା ମହାପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମଠୁ ଲୀଳା ଡାକି ଦେଇଥିଲା। ଗୃହସ୍ଥ ସଂସାର କାମନ ବିପୁଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଟା ଅଛି ଚୈତନ୍ୟ ଭାଗବତରେ। ଜିନିଷ ସରଳ, ତତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ। ଚୈତନ୍ୟ ଭାଗବତଟା ବୁଝିବାକୁ 100 ଥର। ତେଣୁ ଏସବୁ ବୁଝିଲା ପରେ ବୈଷ୍ଣବର କ୍ରିୟାଟା ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷର କୌଣସି ଦୋଷ ଦେଖିବାକୁ ହବନି। ତାର ଗୁଣ ନାହିଁ, ଦୋଷ ନାହିଁ, ଦେଖିବେ ସିଏ ଉଚିତ ପଟାଇ। କାହିଁକିନା ସିଏ ଯଦି ଦୋଷ କରେ, ପାପ କରେ, ଯମରାଜର ଅଧିକାର ନାହିଁ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ। ଦୁଷ୍ଟ ସଂସାରର ଜୀବ, ଯମରାଜର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ମୂଲ୍ୟମାନ ଭକ୍ତ ଦୂତମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ କେବେ ହେଲେ ଯିବନି, ଆଜି ପଳେଇଲ, ବଞ୍ଚିକି ପଳେଇଲ।
आउ गले गदा माड खाइबा मुंड चुचु नाही आउ केबे जीवन सेमाने हमर प्रभु मो मालिक सेमाने मो सेमाने दंडदाता ने हमर अधिकार न्याय सेवाको पाप को के दंड कर से विचरण भागवत रे बोचती तार पाप मो विचार करी मो भक्तर पाप मो विचार करी जमराज अधिकार जमराज कर्मी मानको दंड प्रति कर्मी रे माने तेणु तापर कौन कहले नायती बुझिया पर कहले ग्रंथियात जगती पाणी विशेष बा पंडिका सौंदिकालय तथापि ब्रह्मण बंधु नित्यानंद पदाम्बुजम मदिरा जवन जदि नित्यानंद धरे तथापि ब्रह्मार बंद्य तुम्हारे से पाट पिंधा पागुल खाइबा मारे गुड़िया को मद पीले सुंदर मद पीले नित्यानंद कि पठाण माइकिना पानी ग्रहण कले पूज्य ब्रह्मांड पूज्य तोर नहीं खुशी है नवती जाइए से ब्राह्मण मुंडिया मारे क्षमा मागे दोष स्वीकार कले नंदी टाइम आउ थे कौन है नित्यानंद प्रभु लीला कर बुलूँ आउ ब्राह्मण दस्यु सरदार जगाई माधे बेला सी खाली मारे टंका लुटे ता ना शुणिले नवदीप कंपे तार दल धरिकी थे से नित्यानंद प्रभु आपाद मस्तक अलंकार पिंधि सी देखीदेला जाइए कोरड़ी उठिला भेंडी मारिला तार दल कहले गोटे ये मिलला विधि आनिक जुटेला गोटे भंडारटे अलंकार भंडार कौन नेउजी रात सब खाई जाइए गाँ बाहर रही जा गुप्तचर पठेला देखे से बाजी कौन अच्छी कौटे अच्छी क्या घरे अच्छी केत शुणुची सब खबर नहीं मत आई कहू सी गला खिया पिया कीर्तन गीत नृत्य कीर्तन सब चलती आगे राति पर्यटन आहरी बाउजी शुणी चलती जग जगे कौन खाई सब पड़े निद मारा जोशी सब गड़ी पड़े माया प्रभाव निद लगे जोशी सब गड़ी पड़े से क्या कला निद भांगला निद गाड़ी तू शो पड़ू तू बड़ चेता थी मुझे पड़ली ये सी गाड़ी करा गले सरदार कहला हो दिने गले सब दिन पड़ला ना एका माघे शीत पड़ू चल काली मद मास चंडी पूजा कर भल काठी खुला धरी आईबा काली मद मास भल चंडी काली आइले काली आसला बेलू भल पूजा कर आइले तापर पठेले गुप्तचर देखे जा कौन कर आज्ञा आज आउ गोटे प्रकार कौन ना सी काठ जानी पूरा लगुच आम आईचु बोली वो रजार सिक्यूरीटी पार्टी आनी गोटे गोटे लोक देखिले 10टा लोक टेकी फिंगी देवे सब अस्त्र शस्त्र धरिकी तार पहरा दूसरी जानदेला आम आईचु बोली काठ मागिकी आनी को रजार मिलिटारी एमती से दिनटा गला तृतीय दिन आईले तृतीय दिन देखला अंधार देखिए आज शोई पड़े बाबा झील लाइट देवी बसवा चल बारिया ये समय इंद्र कौन कला छेचिला वर्षा आगे वर्षा प्रबल छेचिकी कुआ पथर पथर माट कला गुंड पिजा फाटिला ये जो कांथरे खसी मिला सब पानी कादरे तले पड़े किए कंटा गदा किए काच किए खत गदा किए पथर थोड़ी दांत सब बारस्ट होगा एकाथरे खंडिया खाबरा है माग पूजा जला इे पानी पड़ुची आउरी फुटुची पाचिगला सब घा फा मुंड फाटिला क्या ज्वर क्या अमुक हो नाना प्रकार उत्पात होगी 3 दिन जाक जो फेल मारे ब्राह्मण लोकटा चिंता करा 3 दिन जाक एमती घटना मिले आगा ये कौन गोटे अच्छी आगा चलो चलो पड़ेगा ये निश्चय महापुरुष आगा साधु आगा प्रकृत पक्का साधु तापर दिन आईला नित्यानंद प्रभु क्षमा मागे भक्त ने बोले आईला आज्ञा करू चोट पकेब नाई नहीं चोट नहीं कौन से आउे क्षमा मागिला कौन है ब्राह्मण कौन तुम एत मुह एत विमर्श कहीं ना एमती कथा आ कौन जाऊच ना तुम गोटे पाप कर गंगार आत्महत्या कर गंगार आत्महत्या करदे पाप निष्कृति हो आज जदि आ पाप करूनी बोले आज पर्यटन सब पाप मुंडर नेली
ଆଜିଠୁ ଆଉ କରିବୁ, ଯା ହରିନାମ କର ସବୁ ଉଦ୍ଧାର ପା। ସେ ବୁଝିଲା, ଅନୁତାପ କଲା, ଗୋଚରେ ପଡ଼ିଲା, ସବୁ ଯାକ ପାପି ଏଥିରେ ଚୋରି କ'ଣ ଛାଡ଼ିବେ, ଏଥିରେ ସଂସାର କର୍ମ ଛାଡ଼ିବେ। ହେନ ଦୟାଳୁ ଦାତା ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ରାୟ ହେଲେ ମାଟ ମାରିକିରି ପ୍ରେମ ଦିଏ। ନିତାଇର ବ୍ୟବହାର ସବୁବେଳେ ବିପରୀତ। ଶିବାନନ୍ଦ ସେନ ସବୁବେଳେ ଲୋକ ଧରିକିରି ଯାଆନ୍ତି। ଗୋଟେ ଥର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ପାର୍ଟି, ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲେ ଜାତିରଙ୍କୁ, ତମେ ଗାଁ ଭିତରେ ଯାଅ, ଗଛ ମୂଳେ ସେ ଚୌତରା ପାଖରେ ରୁହ, ସବୁବେଳେ ତ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଗାଁଟାରେ ରୁହ, ମୁଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବାନ୍ଧିକିରି ସବୁ ଭଡ଼ା ବାନ୍ଧିକିରି ଯାଉଛି। ପୁରୀ 4 ମାସ ଯାଆନ୍ତି, 4 ମାସ ରହିବେ, କାର୍ତ୍ତିକ ପରେ ବର୍ଷା ସରିଲେ ବ୍ରତ ସରିଲେ ପଳେଇବେ। ହଁ, ହେଲେ ଗଲାବେଳକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଡେରି ହେଲା, ତାଙ୍କର ସବୁ କାମ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବନ୍ଧା ସବୁ ସରିଲା ବେଳକୁ ଶିବାନନ୍ଦ ସେନ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଇଛି, ତାଙ୍କର 3ଟା ପୁଅ ଯାଇଛନ୍ତି। ନିତାଇ କହିଲେ, ଅରେ ସେ ଶିବା ଆହୁରି ଆଇନି, ତାର 3 ପୁଅ ଶଳା ମରୁଛୁ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କାନ୍ଦିଲେ। ସେଇଠୁ ଦୌଡ଼ି ଆଇଲେ ଶିବାନନ୍ଦ ସେନ ସ୍ତ୍ରୀ, କ'ଣ ହେଲା ନା ଗୋସାଇ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇକିରି ସାପ ଦେଇଛନ୍ତି, ତୋର 3 ପୁଅ ମରନ୍ତୁ। ତାର ହଉ, ଗୋସାଇର ପ୍ରୀତି ଲାଗି 3 ପୁଅ ମତେ ମରିବେ, କ'ଣ ହେଲା? ତାପରେ ଗଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ସମୟ ମାଗିବାକୁ କି କ'ଣ ଭୁଲ ଦେଖିବାକୁ କ'ଣ ହେଇଛି। ଗୋସାଇ ଗଲା ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଛାତି ଉପରୁ ଗୋଟେ ନାତ ମାରିଲେ। ଆଣିଛି ଲୋକ ଧରି ପଳେଇ ଯାଉଛି, ଖାଇବାକୁ ଦଉନି ଠିକ ଟାଇମରେ, ନାତ ଯେମିତି ମାରିଲେ। ତାର କର୍ମ ରାଜ୍ୟରେ ବିଚାର କଲ, ସେ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ହେଇଛି, ଇଆଡ଼େ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ନାମ, ଇଆଡ଼େ ଅମୁକ, ଏଠିକି କ୍ଷୁଧା ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି ଯେ ଆଣିଛି କି ରିସ୍କ ନେଇକି ଯାହା ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରେ ନାତ ମାରୁଛି। এটা কর্মজগতের বিচার, মূর্খ কর্মী। কিন্তু শিবানন্দ সেন কহিলে না, এতে মু আনিকি অম করি টিকে শৈপাদেন দমকি সাধুকি জগৎ উদ্ধার করিব, ভোক টিকে সম্ভাଳି পাରୁନ, এটা তো ଦେଖିଲେ ଜାଗତିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବଡ଼ ଗରିହିତ। ନା, ତାର ଭକ୍ତି ଲାଇନ୍ର ଅଲଗା ଅର୍ଥ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତି କଥାର, ପ୍ରତି ଜିନିଷର 2ଟା ବିଚାର ଅଛି, କର୍ମ ବିଚାର, ଭକ୍ତି ବିଚାର। ଅଜ୍ଞ ବୃତ୍ତି, ବିଦ୍ୱତ ବୃତ୍ତି। ମୂର୍ଖ ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ଅଛି, ପଣ୍ଡିତ ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ଅଛି। जो पाद धूली ब्रह्मा इंद्र पाइबाटा कष्ट, से पाद धूली जबरदस्ती मध्य मिसला। जो पाद धूली ब्रह्मा इंद्र को मिलियो, से रामायण सिनेमा रे गीत अछि, सुभाष दास गाइछ, अवश्य ब्रह्मा इंद्र जो चरण धूली खोजंती जुगे जुग धरी, भक्त देई से पाद पद्म माधरी, भव सागर करु पाई, प्रभु परम ब्रह्म परमे कोटि प्रणति तो चरण। सुभाष दास गाइछ, ब्रह्मांड धूली चरण धूली सहजरे मिलि, पाद धूली भगवान जबरदस्ती दौच न चाहिए। इति जो अर्थ करते शिवानंद सेन नित्यानंद कुंडे माट मारी प्रेम दिए, माट खाई प्रेम दिए, माट खाई प्रेम दिए, माट मारी प्रेम दिए। अक्रोध परमानंद बलदेव लक्ष्मण पाखे हम से हम टीके कौन है काटिदे से नहीं। भगवान को भी कहते पूरा पूर्व राम आदि अवतारे नाना अस्त्र करे धरे असुर करिल संहार, एबे कारे प्राणी ना मारिल। असुर माने कौन कहते मले सीधा जीव ना वैकुंठ आउ मला जी भावुचे कौन विष्णु आंती द्रोह कर मला जी ना मले एबे असुर मारिया को नहीं, असुरत्व मारिया। हाँ, एबे प्राणी काले ना, एबे अस्त्र ना छरिल, प्राणी काले ना मारिल, असुरत्व करिल संहार। अर्थात से जन्म रे आका से प्रेम हो गला, से बोला करे नहीं ए भलिया गौरा होता। मले तो कर्म फल अछि, से न मरण पाउछि बेले बहुत सुंदर कृपा केते प्रचंड महावतारी शिवानंद सेन कुंडे हाँ बुझला अर्थ। एभली विपरीत क्रिया सब नित्यानंद दंड देले, दंडटा 3 खंड करी फांकी फिकी देले कम
बोले जो प्रभुर पाद पद्म मु हृदय धरुची आउथे तथे सीए बोइबे कौन से अद्वैत दंड भांगी फिंगे दंड भांगी फिंगे भाई भी किसी कहते ना बापा होते बाटे बुली था भाई भी किसी विचित्र विचार होते नित्यानंद मूर्ति भूल कले क्षमा निज भाई विश्वरूप पिला बापा आगे दुष्टामी करता मुखे विश्वरूप घर को आइला छवि विश्वरूप को देखने तो पाटी फुटी कर तेणु संसार लोक बापा अपेक्षा भाई की दर तेणु बलदेव नित्यानंद प्रभु प्रेम प्रदाता कहीं